சௌக்கியா என்றொரு சௌபாகியம் நாம் பெற்றிடச் செய்தோம் பெரும் பாக்கியம். உணர்வது தானே வாழ்வின் கதி. சௌக்கியம் ஒரு சௌபாகியம் நாம் பெற்றிடச் செய்தோம் பெரும் பாக்கியம். தத்தளித்தோம் சத்பாவம் இன்றே. அத்தனையும் கற்பூரமாய் எரிய ஆன்ம பொருள்தான் சௌக்கியமாய் மிளிர. அத்தனையும் கற்பூரமாய் எரிய ஆன்ம பொருள்தான் சௌக்கியமாய் மிளிர. சௌக்கியம் ஒரு சௌபாகியம் நாம் பெற்றிடச் செய்தோம் பெரும் பாக்கியம். அறுத்திடும் அகந்தை விலங்கை தான். ஏற்றிடு ஒளி சமுதாயத்திலே பணியாற்றிடு ஆன்ம உணர்வினிலே. ஏற்றிடு ஒளி சமுதாயத்திலே பணி ஆற்றிடு ஆன்ம உணர்வினிலே. சௌக்கியம் ஒரு சௌபாகியம் நாம் பெற்றிடச் செய்தோம் பெரும் பாக்கியம். எள்ளளவும் இல்லை சோகம் ஓய்வாய். வாரி வழங்கும் வானாய் கள்ளமில்லா சிந்தை அதுவே தானாய். வள்ளலென வாரி வழங்கும் வானாய் கள்ளமில்லா சிந்தை அதுவே தானாய். சௌக்கியம் ஒரு சௌபாகியம் நாம் பெற்றிடச் செய்தோம் பெரும் பாக்கியம். சௌக்கியம் ஒரு சௌபாகியம் நாம் பெற்றிடச் செய்தோம் பெரும் பாக்கியம். You withdraw பண்ணிக்கோ. Screen start. Namaste to all of you. Welcome you all. Blessings. Blessings. Yeah. Vivan is the forefront, leads everyone. Isn't it? Vivan? Enthusiastic ones. Aren't you leading the humanity? Huh? He knows. You know, isn't it? Humanity, complete human beings of the world. Yeah, now you go. Now you say. I am Yeah. able to control my anger. Yeah. You are leading, no?
Oh, so Yes. nice. Yeah. Fantastic. How many sittings you made last 1 week? Every day? Every day? Yes. Huh? Yes. Fantastic. 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 See, it helps a lot. It does, Guruji. I'm able to do more during my day-to-day activities. I'm able to do that a little bit more. But it's hard. It's difficult to get past because like I said to you before, there is a steady stream of thoughts that constantly comes. Trying to drop it the moment it starts to come, but it's challenging at times. Yeah, you also find the truth that they come involuntarily. Yes, absolutely. Totally agree, Because, Guruji. yes, our being is filled with involuntary will. That is what they call it as past vasanas, past registrations. Yeah. If we light a tube in our hall or in our puja room, it fills the air of the hall and the house. Same way, our beings, these beings, all human beings, have been living in various forms, in various physical bodies. So they carry it like smell, fragrance of the past. Each thought that arises is nothing but the essence of our Esther moment, earlier moment in existence, and we never get out of this cycle. Here, this shows the way. That's why initially you may find it a little hard because you have to, because you don't know what is sitting just be. Yes. How to sit just be. How to be idly sitting. Because all along the humanity, the society, and the cultures, they have taught that keep your intellect like a knife. Razor sharp intellect. They have been promoting razor sharp intellect. It is just like, because it dichotomizes, it cuts a thing into two. In all parts of, in all ways of our existence, good and bad, high and low, in colors, creed, in language, in capacities, in skills, talents, money, wealth, power, even between countries. So this is how it goes on. Now we will go to the third technique. Okay. Third technique of the class. You didn't see the last week's one picture I had shown. That we will, with that also we'll get into it. Okay. You all could see the video. The video I did started playing, but you are able to see the video, no? Okay. Yes, Guruji, we are able to see. Yes. How can you see it?
Guruji, I can't see the video, Guruji. It's not coming up. You are not seeing the video. You are not seeing the video. No, no, Guruji. Why is it? Because do all others see? மத்தவங்க பார்க்கலையா? நீங்க பார்க்கலையா? We can't Why see it is? the video, Guruji. Oh, but ஏன் வரல? Once again. என்ன வருது? ஆமா, இதுதான் காமிச்சுட்டு இருக்கேன். அது என்னது இது? அது ஓரத்துல நானே ரைஸ் பண்ணல. இல்ல, but this is what is displayed, no? Now you see how it comes. We are on the screen with your self-inquiry technique 3, Guruji. Once again. Okay. How do you see now? It's on the same screen. Yeah. Let me do one thing. Let me enlarge this screen. I will again stop sharing and I will make a new share of the screen. You can do one thing. You can mute the mic. The mic you can mute. 1 second. Now you must be able to see. 1 second. Now you must be able to see. Now? New, huh? It's still on the self-inquiry technique 3. ஏப்பா ஸ்பீடு தான் கம்மியா இருக்காப்பா. என்ன செட்டிங்ஸ் மாத்தணும்? ஒண்ணுமே மாத்தலையே. The video screen. But here in yours it is not playing. இல்ல, it is. See, I can play it. Now you listen to that, no? Now once again. இந்த இதை வேணா இது பண்ணிடலாமா?
It's working, Guruji. You carefully watch this video on the monitor on your face. That video shows a person appearing from dark sky, and there also comes experience, feel, thought, the word, three words. They are not words, they are the cosmic mind itself. The cosmic mind works through our individual thoughts, feelings, and experiences. The world doesn't have a feeler in it, an experiencer in it, a thinker in it. The world or the cosmos only works through the sentient, intelligent beings. And that too, we are on the level of sixth sensed intellectual person. A mind which thinks inwardly, which processes lots and lots of thoughts, feelings, and experiences. It judges, it passes opinions, conclusions, and how to proceed, how to carry forward that person, how to take that person along for the next moment, how to face a challenge or a threat or an insecurity or a fear or an expectation about deception, what not. Everything, they are not yourself. That is what is depicted in this video. The human being, he comes out of some darkness, out of so many fragmented parts. They are all quantum particles, even subtler than quantum particles, invisible, intangible. That we will see in another video. What I'm trying to drive the point is, this is a mirage-like waking state appearance of a human being, constructed, gathered, collected, and centered, and hovers around the I thought, single capital letter I. I is also a thought. It doesn't exist separately. Whatever the thought that moves in you, it is centered in that. It's a feel, it's an experience, it is you. But in a given moment, you don't feel a single thought alone. You feel an experience or a feeling through thoughts clustered within it. You are reacting to it. Thoughts make you react. Experience make you shrink, lie low, feel insecure. So all these things happen in a given moment. These happenings take place because of your identification with your physical appearance, where this physical body stands in the whole picture. Up to the five sensed animals, they don't feel their existence even through body at all. They express their feelings. They live through their experiences or feelings. There is no separate experiencer at all. But when you and me, when we undergo an experience, we try to brand it, say, I was cheated, I was left alone, I was frightened, I was cornered, so I got a huge profit. No, I lost. So many adjectives of verbs, so many adjectives of nouns,
all these brandings, labelings, they are all in a clustered manner, hovers in our mind all the time. I am just dissecting through all these things and showing you what is the real thing. There is no real you at all in anyone at all. This wisdom or this depth of realization or understanding cannot happen to an animal of five-sensed nature. This can happen to a conscious, identified persons, identified human beings with their thoughts, with their feelings, with their experiences. And they can, when listen to this, they can cognize it immediately, instantly, isn't it? You are able to know this, no, immediately. So when you know certain thing as in front of you, see, if even when we study objective sciences, when we go to college or school or wherever we are, we are given, we are elicited with a lot of information. We are explained and we understand. The moment I understand something or you understand something or you know something, the known things are actually happening in front of you. They are being explained to you. They are not you. That's why spirituality completely takes place. The spiritual aspect of existence takes place not in the manifested level at all, not in the body, not in the thoughts, not in the feelings, not in the experience. Then where does it happen? It is always still and silent. Even the so-called understanding of objective sciences take place through understanding, through knowing, through things getting explained. These are all the only methods, and this is the instrument. What is that instrument? Mind, intellect. Beneath that, there is a constant entity for which this mind and intellect have been working that we are unaware of. That's what now I am setting it as the base information, base point we should understand. Here it is given as in, you can see this, formless, limitless, unleaving, unarising, undisappearing, unstuck, non-related, unsupported, separationless, still, silent, blissful self of the deep sleep state. These things, these adjectives of noun and verb, all are adjectives, right? Formless, form is a noun. Okay, formless, limitless, verb adjective. So many adjectives are given here because it is essentially, it doesn't have a form, deep sleep state. And in deep sleep reveals we are deathless because we are not even born in deep sleep. We don't feel an identity to get identified as being born. That's why all this is the matrix. But the whole cosmos works through our thoughts, expresses through our thinking, our feelings. Because we are the cosmos, we don't know that we are the cosmos. We think we live in the cosmos, we live in the world, because we contracted ourselves only to the limits of our bodily periphery, bodily circumference, nothing more than that. With gender, with name, with physical boundary, bodily physical boundary.
We don't feel the existence of our body during deep sleep. What are we at that time during deep sleep? We are not even born. Why is so much of fear here? Because thoughts are essentially not ourselves. Feelings are not ourselves. Mistakenly, misidentifications got rooted in us through the body. Because when I ask you, what do you think at this moment? Immediately you say one or the other thing. That means you are confirming it to me. I am a thinker. My mechanism is thinking. And at this moment, I was thinking about my mother or father or friend. You bring in other persons or other things or other times in your mind and you start expressing it. Thereby, thinking never leaves us. We don't even doubt it. But when we are asleep, undoubtedly, nothing exists. All these thinkers, feelers, and experiences, none of them exist. So that's why these fragmented parts assembled by a central entity. That entity always, upon such, eludes. Purnima said that she faces initially difficulty in watching, staying silent or staying still. Yes, Guruji. Yeah, you should not try. Even the person who tries in you to stay still or to stay silent, you have to go beneath her, behind her, not her or not him at all. It is a processing, central processing is locally also in a fragmented way. It is living through the humanity. This is actually the dawn of realization. Hmm. The thinking faculty don't belong to us. We are a true beings, true living beings in the sense of the deep sleep state, not of the waking state thinker, intellectually oriented decision makers, judges, opinion makers. These Yes, Guruji. don't help at all. These don't help at all. Fundamentally, we are not them. You will collapse, you see. This collapsing en masse, the form has disappeared in front of us in the monitor. Actually, each waning thought, each disappearing thought is a collapse. When a thought has gone totally from you, what will you say about you? What will you call that being within you? Because no name has been formed there. The more and more you take interest in this type of gaze within you, that will help a lot. Because we need clarity. Clarity brings rootedness. Rootedness beyond the mind, beyond the intellect. That is our essential self of the deep sleep state.
Some of you read this. Anyone can read this, whatever written under self-inquiry technique 3. When we close our eyes and look within our mind, that which becomes capacity of seeing is the place of origin of the whole cosmos, and it is in mind's creation. Yeah. Everything is mind's creation, including you, Vaidehi, Monica, Monu, Purnima, everyone, myself, the grass shoot, the space. Space is also in mind. Mind and space are only two words. They are only one manifestation, mirage-like. This could be seen through when we look within us. That's what I had meant here. When we close our eyes and look within, what happens? Our mind, that which becomes the capacity of seeing. Anyone and everyone, when they close their eyes, externally when the eyes are closed, what happens is something else takes over as our seeing, the capacity of seeing. Something else takes place and seeing is never lost. But we don't call it as seeing because we immediately brand it as darkness or blankness, because we are stuck in the manifestation of forms, appearances, names and forms. Either in our mind, the name should constantly march on, or the scenes or the sights or the 5 kinds of sensation should take place within us. This is how our being is conditioned to in the waking state. But at the earliest, we should get out of this sticky thing, names and forms. Five sorts of sense perceptions. The mind is caught in them. We should be able to look through that one gaze, whether it is dark or with some light. Whatever that sees is the only real seeing. That seeing never leaves. On that seeing, on that capacity of seeing, your branded, conditioned brands are marching on. That is what we call it as reactionary way of, conditioned way of living in family or in the society or amidst insecurities of life, amidst the strifes of life, amidst the sorrow of life. Everything is taken for granted. When we circumvent a sorrow, when we bypass a sorrow, we feel as if we conquered something. Conquering or losing the battle, because there is no battle at all. There is no one in you to fight. That essential truth has not been given here, shown here by the deceptive spiritual persons. They haven't seen. No one has seen, because the truth must be very simple. It must be like deep sleep state. In deep sleep state, lock, stock and barrel, cosmos, including individuals, don't exist. Where is confusion in this? Here also, Purnima and Vaidehi are not confused among themselves. Purnima knows pretty well that she is Purnima, and Vaidehi knows she is Vaidehi only, not Purnima. Because here also, the mirage is so fastened by the conditioning, by your own eye. Vaidehi claims that she is Vaidehi alone. This Vaidehi's problems. It is Vaidehi's virtues.
How it happens? Because of the constant flow of experience, feel, thinking that is expressed from the cosmic mind. The signal never stops. We only slowly, what do? We turn within and start looking within, and it starts giving gap also. Through that inner gaze, self-inquiry case, what happens? It is inquiring. It is essentially inquiring in nature, that gaze. It doesn't speak. It doesn't create thoughts to look. You simply eyes closed and you employ whatever that is there as the seeing capacity. So that is the place of origin of the whole cosmos, and it is always the creation of the mind. Mind is not Purnima's mind or Maithreya's mind or Vaidehi's mind. It is only one mind. One illusion. It has multitudes of facets. The facets are multiple. The thought which Vaidehi has got now must be, it may happen to Purnima sometime later or sometime ago. It may be even the same thought. The feeling may be in different dimension. The experience altogether may be colored by the ego in a different way. Experience, feeling, thought are all colored constantly by the central fake entity called ego. Okay. So the place of origin of the whole cosmos is nothing but mind's creation. We are not left out. We also carry the same cosmic mind through us. We only thing that major difference is we have started investigating this. We have started turning within and start looking without even considering our name as our name and our physical form as our physical form, while we sit and do the self-inquiry practice. At other times also, when inwardly, when you turn within you, you can 100% you can have this kind of probe, the investigation or the self-inquiry in this way. Now, for this way, what is that? The capacity of seeing never leaves. It is always comes with different colors. It appears with different colors. It gives shades of various kinds in experiences and feelings. By and by, as you deeply start watching, what happens is it also fades away. Sticking around loses its grip. Sorry, It Guru. is by and by. Tell me. I'm sorry, I just wanted to clarify this one. So it's related to the mind. So even saying that my mind or your mind is absolutely false. There is no my mind or like, like Manya's mind. So I can't even say your mind or my mind. There is no mind at all. Even the mind of a dog, the mind of a butterfly, even the mind of a one-cell organism, say amoeba. So it's one mind, and we all are all around, in and through. We are floating in it. That is why in that video I showed the fragments assemble themselves and become one entity while you undergo a thought. Even if you don't undergo a thought, even if you are not thinking ferociously, involvedly, if you are not involved in thinking, lost in thinking, if you are let loose, you are loose, free, alert, aware, thinking cannot happen. That time the mind, the cosmic mind or the individual mind, they don't exist at all. There is no such thing called as mind at all. When you don't look, immediately you will be in mind.
Mind only makes you step out. Mind only makes you slip away. Because it is so conditioned. The whole organism, it is getting born through the cell memory. 40 trillion cells of our body carries memories distinctively of their own, differently, distinctly of their own. They are all clustered here. Not through physical memory alone. Psychological memory also. See, psychological memory is the foundation. There is no such thing called as a personal separate psychology at all for anyone. For anyone. See, it is like you come early. This wisdom is shown to you. So you cannot you cannot become angry with anyone, not even with you also. Because even anger is a fast conditioned reaction. Because one mind only. That's why we should always deploy the inner gaze. I will show you another one video. In that, all these 5 sheets that covers us, how they are formed, why are they, how are we actually essentially in our subtle body, how do we exist? How do we come into existence? See, these are all the, I have given 5 sheets. Sheets in the sense it's like pillow covers. Our cell is our one individual cell, the tiniest of the tiniest, even smaller than atom, molecule. Okay. So these 5 sheets, they cover even one single cell for each organ also. For anything and everything, there is always these 5 sheets come and employed. They come, they arise together. The basic thing is the first causal body. This is called as the causal body. Figuratively, I have shown as the same boy running of different sizes. It is even tinier than atom or molecule. Okay. It can't be seen even through microscope, cannot show it. At the time of conception, out of 500 sperms, only one penetrates the mother's ovum, and they both lose their identities. They become a new thing. One single cell is formed in a tiniest moment of time, tiniest moment, nano millionth or nano billionth of a second. That means cosmic mind is working through us physically, psychologically, thought-wise, feeling-wise, and even ignorance-wise. What is ignorance? Unaware of all this clarity. See, unless I tell you all these things, you will not get a paradigm shift in your understanding. No? You would have been thinking about you in a totally different fashion, different set of rules or the teachings that were given by the regular spirituality, but they are not true. Isn't it? So here comes the causal body, the tiniest of the center. Ignorance. It is nothing but ignorance. It is only darkness, pure darkness.
See, on one side, this causal body, he enjoys the bliss, supreme bliss. Because at the same time, it is the self, supreme self, formless, nameless. Okay, that self. And the next, immediately, while one gets up, the intellect has to wake up from that slumber. For that, the physical body should get the sensations from deep sleep. The bodily sensations will make the intellect to wake up, still not fully awakened because they are not supported by the mental body. Next comes in the room, in the chamber comes, the next level comes the mind, mental body, manomaya kosha. This is intellectual body, vijnanamaya kosha. This is science. This is completely a science. Only the realized can show you. Be it the world or an individual, the realized alone can help because it comes out of same wisdom, same science, not humbug, prayers and yearning and begging and all these things. Okay. So here comes the intellectual sheath. Next comes covered by it, veiled by it is the mind, manomaya body, mind. Then comes the pranamaya. See, these are all subtle. Subtle in the sense, these are all forming on a major portion. They constitute out of the self itself. Self itself, the true self, like the capacity of the mirror's reflecting capacity. In that, these three embed themselves as past registrations. While taking the physical body, it needs life support. Then it brings in the fourth person called pranic body, life, pranamaya kosha, fourth person. This is a little grosser than all these three. Though these are same kind of subtle bodies, here also some grossification takes place between 1 and 2. This is grosser than first, 2 is grosser than first, 3 is grosser than first 2, 1 and 2. And fourth is grosser than all the three. And fifth is the grossest, gross physical body. This is tying these three tie this physical body through this life. Fourth, pranamaya kosha. But here in spirituality all over the world, what do they teach? Almost they ask one to do some pranayama, yogas and all for this fifth chamber and fourth chamber alone. At best, they can take you, they will teach some fixed methodical meditations. Those methodical meditations are already premeditated meditations. They will not solve it. When someone gives, this whole cosmos is getting downloaded through your mind. That's what I mean, no? What did I say? See, we are nothing but the portals of the cosmic mind. Through your thinking, cosmos thinks. Through your feeling, cosmos feels. But mistakenly, you are identifying your thinking with your body. I am the thinker, I am the feeler, I am the experiencer. This is good and this is not good. All these brandings you make and you crystallize your thinking mind more, you crystallize your feeling mind more, and you crystallize your ego also more. The ego is getting bloated day by day. More acquisitions, more knowledge. And where all this go, all these immediately deploy in the outer world, isn't it? In relationships, in money, in fame, in power, in beauty, in knowledge. Everything is acquired in proportions. We fight for all this, not knowing who really drives us from within, who really lives us from within. Okay, now we will go to the next. Those 5 sheets
are divided in 3 bodies. In the path of wisdom, in the path of Atmajnana, in the path of the Supreme, the realization of the Supreme Self, they say everything comes under measurement. When something is measured, when something falls under a dimension, then it is called as a body. When it has dimension, it is a body. So right from here, first the causal body, deep sleep state, the causal body, one physical face is given. A figure is drawn here. Here 2, 3, 4. One figure is drawn. Here a fully matured human being is shown here. This is only a dummy face. This namesake form. Let it have a female gender or a male gender. No problem. Whether it has money or it doesn't have money, no issues, because it's only a form. Our mobile phones, they don't talk for themselves. It's you who want to talk to them, isn't it? Someone is making a sound. Please switch off your mic. Please switch off your mic. Please switch off your mic. Selvi. Okay. See, this is a dummy face. The 5th category person is a dummy face. Why do I say? Because he's only namesake. Inner content is essential. Inner content has to be known. It has to be explained. It has to be seen through by individuals, not through my saying. I can only get you to get in and look within, but you will have to look within. It is you who got conceived of an ego. You have to see whether it has really got into you, whether it is you or you are something else. That each one has to do it for himself or herself. Okay. Here comes what I had given is invisible. All these 4, no, even only the breath, it's not evidently known. When you start observing it, then you come to know about it, isn't it? Yes, I feel heavy, I breathe heavily, or I breathe very lightly. All these things you categorize. So all these things are invisible, intangible, imperceivable bodies. What are these 2 bodies? Causal body and the subtle body. Subtle body consists of intellect. That is, intellect is nothing but dualities of feelings. It always, intellect stays with dualities of feelings. One feeling doesn't stay alone. It is like a coin which has 2 sides. If you say good, you always also mean the opposite is bad. There is something bad also, but I am not that, I am good. I want the best, I don't want the worst. The worst part also is there. So like this, the intellect has the dualities of feelings. Then comes the mind. Mind is nothing but the assistant of the intellect. It supports with lot of data. It is a data operating center. Mind goes out as well as lies within also, revolves inside also. Intellect stays within exclusively. It never goes out. Okay. And breath, it links the physical things from subtle to experience. Only you need a physical apparatus. Through physical eyes only, you can see. Mind cannot see directly. Breath cannot see directly. Breath also takes place for our physical eyes in our face. Each cell breathes. When death happens at an instant, all the cells are dead. They withdraw. The life is withdrawn. Life is withdrawn only through the angle of the psychological body. And psychological body always invisible, intangible, imperceivable. That's why people go on taking rebirth and rebirth. They call it as rebirth.
Get that? So your broad understanding should be that this is a cosmic mind which comes into play, which always plays unless one turns within and looks within as to who this thinker is, who this feeler is, who this experiencer in me is. If one doesn't do this, one is caught in the whirlpool of the cosmic mind. He also plays a tune that is played by the cosmic mind. All the predetermined things continuously happen through him also. To arrest it, you should know, first you should get clarity as to who that central being during your waking state of life, who that central being is in you. It always is the ego. To trace the ego necessarily beyond and transcending your physical body and the pranic body, unmindful of your thought, breathing patterns and other things, all the 4 yogas and other things, simply you will have to sit silent and still, start looking whatever that originates within you. The moment you close your external eyes, the capacity which sees anything and everything within is the place from where this cosmic mind, cosmic machinery as a grand mind works through you only, not directly from the cosmos, so somewhere in the sky. Okay. If you look at this, everything is blocked. Okay, everything is blocked. This is what the first sutra of Patanjali Maharishi has given about yoga. Yogas chitta vritti nirodha. Vritti means thought. Chitta means this all these 3: ego, intellect, mind. Okay. Chitta vritti means thought. This thinking is the main gateway. Through that we express ourselves. We also believe ourselves. A lot of belief systems. Everything comes into play. So everything has to be in toto, has to be looked at. Okay. So with that, I will end this today. You sit for another 2 minutes and then we will leave. Okay. Just eyes closed, sit for 2 minutes. If you want to ask me any question. I think these 2 people are okay with starting at 7 o'clock on Fridays. Is that okay for you? 7 o'clock in the same time, 2:30. Our Yes. Indian time is 2:30. Okay, okay. This is Yes. comfortable for me too. Okay, Yeah. Guruji. Thank you, thank you. Okay. Thanks, Guruji. Yeah, for your 7 o'clock Friday will be convenient for me too, and for Okay. them also. Okay. Thanks, Guruji. That works for us. Yeah. Then it's fine. You do it right now. After the session is over, I will close this session. I will start for them for about 3:55 for the Tamil session. Okay. So with this is the third technique. What is the technique? The very place when your eyes are closed, that place itself is the seeing capacity, the capacity of seeing of the mind. Mind sees through you and lives through you. Right. When you look at it intently without any purpose, you don't want. You see, you are not aspiring for anything at all because you don't give a purpose to your mind. Why am I looking like this? Is no explanation. Okay, that is another thought, another thinking. Simply sitting, just be. Completely do for another 15 sitting. Then we will meet next Friday. Is it okay? Okay. Thank you, Guruji. Thank you, ma. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Right, then yeah. Now You can. Yeah. You can sit and continue doing meditation. I will again join by 3:55. Okay. For the Tamil session. Okay. Yeah. You can stay also. It's your interest.
சௌக்கியா என்றொரு சௌபாகியம் சௌக்கியா என்றொரு சௌபாகியம் நாம் பெற்றிடச் செய்தோம் பெரும் பாக்கியம். சௌக்கியா என்றொரு சௌபாகியம் நாம் பெற்றிடச் செய்தோம் பெரும் பாக்கியம். உற்றிடுவோம் ஓர் உண்மை நிதி தன்னை உணர்வதுதானே வாழ்வின் கதி. உற்றிடுவோம் ஓர் உண்மை நிதி தன்னை உணர்வது தானே வாழ்வின் கதி. சௌக்கியா என்றொரு சௌபாகியம் நாம் பெற்றிடச் செய்தோம் பெரும் பாக்கியம். எத்தனை பிறவி எத்தனை உடல்கள் தத்தளித்தோம் சத்பாவம் இன்றே. எத்தனை பிறவி எத்தனை உடல்கள் தத்தளித்தோம் சத்பாவம் இன்றி. அத்தனையும் கற்பூரமாய் எரிய ஆன்ம பொருள்தான் சௌக்கியமாய் மிளிர. அத்தனையும் கற்பூரமாய் எரிய ஆன்ம பொருள் தான் சௌக்கியமாய் மிளிர. சௌக்கியா என்றொரு சௌபாகியம் நாம் பெற்றிடச் செய்தோம் பெரும் பாக்கியம். உணர்ந்தவரவரில் உள்ளொளிதான் அறுத்திடும் அகந்தை விலங்கைத்தான். ஏற்றிடு ஒளி சமுதாயத்திலே பணியாற்றிடு ஆன்ம உணர்வினிலே. ஏற்றிடு ஒளி சமுதாயத்திலே பணி ஆற்றிடு ஆன்ம உணர்வினிலே. சௌக்கியா என்றொரு சௌபாகியம் நாம் பெற்றிடச் செய்தோம் பெரும் பாக்கியம். உள்ளொளி பெருகும் உன்னத வாழ்வாய் எள்ளளவும் இல்லை சோகம் ஓய்வாய். உள்ளொளி பெருகும் உன்னத வாழ்வாய் எள்ளளவும் இல்லை சோகம் ஓய்வாய். கள்ளலன வாரி வழங்கும் வானாய் கள்ளமில்லா சிந்தை அதுவே தானாய். வள்ளலென வாரி வழங்கும் வானாய் கள்ளமிலா சிந்தை அதுவே தானாய். சௌக்கியா என்றொரு சௌபாகியம் நாம் பெற்றிடச் செய்தோம் பெரும் பாக்கியம். சௌக்கியா என்றொரு சௌபாகியம் நாம் பெற்றிடச் செய்தோம் பெரும் பாக்கியம். அனைவருக்கும் வணக்கங்கள், பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்கள். கடந்த ஒரு வாரத்துல ஒரு 15 முறையாவது சௌக்கியமா இருக்க முடிஞ்சுதா? 15 முறையாவது சௌக்கியால உட்கார்ந்தீங்களா?
நைட்ல விட்டு விட்டு வருது. வணக்கங்க. வணக்கம். பகல்ல காலையில உட்கார முடியறது இல்லைங்க. நைட்ல வந்து எல்லா வேலையும் செய்துட்டு படுக்க போற போது பண்ணுவோங்க. கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. எண்ணங்கள் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. நல்ல ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு. ஏதோ ஒண்ணு குறைஞ்ச மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு. ரொம்ப துக்கமே இருக்கும்மா. என்ன வழக்கம் போல இருக்கிற அறியாமையோட இருந்தா அது ஒரு த்ரில்லு தான். கரெக்டா? அறிந்தும் அறியாமலும் புரிந்தும் புரியாமலும் தெரியாமலும் வாழற வாழ்க்கை வந்து ஒரு த்ரில் மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் இது சோகம் மாதிரி இருக்கும். நம்ம மூஞ்சி தூக்கி வச்சுட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம். ஆனா உண்மையில அது இல்ல. என்ன இது என்னங்க என்ன ஹலோ ஹலோ நான் பேசுறது கேக்குதா? இப்போ இப்பதான் கேக்குது குருஜி. கேக்குதுங்க. கேக்குதா? ஓகே. ஏதோ போயிட்டு வந்தது. அதாங்க குருஜி. அப்ப ஒவ்வொருத்தரா பேச சொல்லிடுறேன் குருஜி வரிசையா. இப்பவே வா. ஆமா குருஜி. அப்படியே லைனா ஒரு 10 பேர் தான் வந்துருவாங்க. பேசுங்க. தாராளமா பேசுங்க. விமலா விமலா பேசுங்க. கேமரால வராங்களா? எல்லாருமே கேமரால தான் இருக்காங்க குருஜி. ஒவ்வொருத்தரா அப்படியே ஏன்னா ரொம்ப பிரியப்படுறாங்க. எல்லாம் என்கிட்ட பகிர்ந்தாங்க. கண்டிப்பா பேசுங்க. எல்லாரும் கேமரால. கண்டிப்பா எல்லாருமே வந்திருக்காங்க குருஜி. அதனால உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறாங்களாம். அதனால பேசுங்க. பேரை சொல்லிட்டு பேசுங்க. உங்க பேரு பண்ணிட்டேம்மா. திருப்பி ரெக்கார்டிங் ஆன் ஆயிடுச்சு. ஜி வணக்கம். நான் பொன் பவதாரணி பேசுறேன் குருஜி. வணக்கம்மா, சொல்லுங்கம்மா. லாஸ்ட் டைம் எங்க ஸ்கூல்ல இருக்கிற ஒரு மேம் டவுட் கேட்டிருந்தாங்க குருஜி. நான் கண்ணை மூடி உட்கார சொல்லும் போது கண்ணை மூடி உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்காக நான் உட்கார்ந்துருக்கேன், அந்த எண்ணம் எனக்கு வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதே மாதிரிதான் எனக்கும் வந்துட்டே இருந்ததுங்க குருஜி. நீங்க அதுக்கப்புறம் சொன்னீங்க அந்த எண்ணம் கூட இல்லாம உட்கார்ந்து இருக்கிறது தான் சும்மா இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் இந்த வாரத்துல நம்ம அந்த இது பண்ணும்போது அந்த எண்ணம் கூட வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு இதுல உட்கார்ந்து இருக்கும் போது ரொம்ப ஒரு 25 நிமிஷம் உட்கார முடியலைங்க குருஜி. ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து உட்கார்ந்துருக்க எந்த எண்ணமே இல்லாம வந்து உட்கார்ந்துருக்க முடிஞ்சதுங்க குருஜி. அதுக்கப்புறம் சாந்தி மேம் சொன்னாங்க, எண்ணங்கள் வரும் பொழுது இந்த எண்ணம் இப்ப எனக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கறத உங்க மனசுகிட்ட நீங்க சொல்லுங்க, அந்த எண்ணம் போயிடும் அப்படிங்கறத சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி எண்ணம் வரும் பொழுது அதை நம்ம பண்ணும்போதும் ஓரளவுக்கு ஒரு 15 நிமிஷம் என்னால உட்கார்ந்து முடிஞ்சது குருஜி. அற்புதம். இப்படிதான் வந்து பிகினிங்ல வந்து உங்களுடைய கான்பிடன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ் ஆகும். அப்புறம் என்ன நடந்தது ஏது நடந்ததுன்னு தெரியாது. அது வந்து ஆன்ம பொருள் வந்து நம்மள கொள்ள கொண்டு போயிடும். ஆன்ம பொருள் இப்போ உங்களுக்கு தூங்குறதுக்கு ஆசைப்படுவீங்களா மாட்டீங்களா? உங்களை விட்டா கண்டிப்பா குருஜி நீங்க மட்டும் போய் தூங்கிக்கோங்க, உங்களுக்கு ஒன்றும் வேலை கிடையாது, சாப்பாடு எல்லாத்தையும் நாங்க வந்து ரெடியா கொடுத்துடுறோம், நீங்க வீட்டு வேலையும் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், எந்த பொறுப்பும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 நாள் கொடுத்தாலே நீங்க ஆகான்னு போய் புலகாங்கீதம் ஆயிடுவீங்கல்ல. அத போல ஒரு வேலை பண்ண வேண்டாம், ஒரு பொறுப்பு கிடையாது, பொறுப்பில்லாதனமும் கிடையாது. புரியுதா? பிறக்கவே பிறக்காத இடமா இருக்கிற ஒரு இடமா இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும் சுகமா? இந்த உடம்பு கூட்டுக்குள்ள பிறக்கவே பிறக்காத இடமா இருந்தா எப்படி இருக்கும் ஆனந்தம்? உண்மையில அப்படி இருக்கும் தூக்கத்துல.
அதனாலதான் தூங்க சொன்னாலே ஆனந்தமா இருக்கு. ஆனா தூக்கத்துல இருக்கிற உண்மையான நிலையை நம்ம உணர்ந்துட்டோம்னா, அதாவது என்ன, பெட்ரோல் வேணாம், டீசல் வேணாம், எலக்ட்ரிசிட்டி வேணாம், எதுவுமே வேணாம், நெருப்பு வேணாம், கேஸ் வேணாம், எதுவுமே வேணாம். எல்லா வேலைகளும் நடக்கிற மாதிரி உயிர் தத்துவமே தனியா வேண்டாம். தனியா நம்ம உடம்பே இல்லாத மாதிரி, என்னமோ ஆகாசத்தோட ஆகாசமா இருக்கா மாதிரி வெயிட்லெஸ்ஸா 5 கோஷங்கள்ல எந்த வெயிட்டும் இல்லாம ஆனந்தமான ஒரு வாழ்வை வந்து உணர்ந்து வாழுதல் தான் வந்து தன்னை அறிதல். ஆனந்தமோ ஆனந்தம். அதுக்குதான் போன வாரம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு வீடியோல 5 கோஷங்கள் காமிச்சோம், 3 சரீரங்கள்னு காமிச்சிட்டோம். சரியாம்மா? அதனால நல்ல எல்லாரும் பரவாயில்ல. இப்ப நீங்க சொன்னது அற்புதம். அதே மாதிரி வேற யாராவது பேசணும்னா கூட பேச சொல்லுங்க. அடுத்தது பேசுங்க. வேற யாராவது பேசணும்னா சொல்லுங்க. ஐயா வணக்கம். வணக்கம். நான் விமலா யார் பேசுறேன். பேசுறீங்க? என் பேர் விமலாங்க ஐயா. சொல்லுங்கம்மா. இப்போ ஒரு 3 வீக்ஸா ஃபர்ஸ்ட் நாள் உட்கார சொன்னப்போ உண்மையாவே முடியல. அவங்க மேம் சொன்ன மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் உள்ள வந்து நின்னுட்டு புஷ் பண்ணி அவங்க உட்கார சொல்றாங்க, உட்காருங்க, நீங்க சும்மா இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ வலுக்கட்டாயமா வந்து உட்கார வச்ச மாதிரி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபீல் ஆச்சு. ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இருக்க முடியுதுங்க. கொஞ்ச நேரம் ரொம்ப லாங் டைம்ல இல்ல, கொஞ்ச நேரம் இருக்க முடியுது. என்ன ஃபீல் ஆகுதுன்னா, பாடி ரொம்ப லைட்டா இருக்கு. எங்க வீட்டுல சில கான்ட்ராவர்ஷியலா நிறைய குறைஞ்சிருக்கு எங்களுக்குள்ள. சோ கொஞ்சம் ஸ்மூத்தா இருக்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்றேங்க. நல்லா இருக்கு. கண்டிப்பாமா, கண்டிப்பாமா. மேன்மேலும் நிறைய இருக்கு. இதெல்லாம் மினிமம். ரொம்ப என்னன்னு சொல்றது வந்து வெளியோட்டமா தெரிகிற நன்மைகள், உள்ள வந்து ஆழ்ந்த நன்மைகள் பாத்தீங்கன்னா குடும்பத்துக்கே அப்பேற்பட்ட ஒரு கொடுப்பனை. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களுக்கு விவரிக்கப்படும். சரிம்மா, ரொம்ப நல்லதுமா. ஆசீர்வாதங்கள், ஆசீர்வாதம். வேற யார்? குருஜி வணக்கம். குருஜி, நான் சுகன்யா பேசுறேன். வணக்கம்மா. முதல்ல வந்து கண்ண மூடி உட்கார சொல்றப்போ நிறைய தாட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதெல்லாம் தேவையில்லாத தாட்ஸ் வரும்போது நமக்கு இது தேவையில்லை, இதெல்லாம் அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் போக போக தாட்ஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு குருஜி. மனசு வந்து ரொம்ப அமைதியா இருக்கு. கண்ண மூடி உட்கார்ந்தோம்னா ரிலாக்ஸ்டா அமைதியா இருக்கு குருஜி. ஆமாமா, ஆமாமா. இது வந்து போக போக இன்னும் பன்மடங்கு பெருகும். ஆக்சுவலா தாட்ஸே இல்லாம சுகமயமா நாமளே இல்லாம இருக்கும் தூக்கத்துல. இங்க வந்து அதை விட இன்னும் ஆக்சுவலா வந்து இங்கேருந்து தான் மனம் வந்து வெளிப்படணும். சுத்திகரிக்கப்பட்ட மனமா நீங்க வெளிப்படுவீங்க. இப்ப நீங்க ஒரு குழந்தை பாத்தீங்கன்னா அது நட்ட நடு ராத்திரி எழுப்பி நம்ம நடக்க அழைச்சிட்டு போனா கூட ஷார்ப்பா இருக்கும் புத்தியில. அதுக்கு பின்னாடி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்காது. அந்த மாதிரி உங்களுக்கும் வந்து வேலையில வந்து செழுமை, செம்மையாக, நுணுக்கமாக, நுட்பமாக, அன்பாக, கனிவாக, ஆற்றலுடன் எல்லாம் சித்திக்கும். தைரியமா பண்ணுங்கம்மா. பரிபூர்ண நல்லதுமா, நல்லது. குருஜி வணக்கம். குருஜி வணக்கம்மா. வணக்கம்மா, வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் நிறைய தாட்ஸ் வந்துங்க குருஜி. இப்பெல்லாம் இருக்க கொஞ்சம் குறைஞ்சிச்சுங்க குருஜி. இப்ப மனசு கொஞ்சம் நிம்மதியா அமைதியா இருக்குங்க குருஜி. அற்புதம்மா, அற்புதம், அற்புதம். இது வந்து இந்த அமைதி வந்து ஆக்சுவலா ஆக்கப்பூர்வமான அமைதி. இது இன்னும் வந்து ஆணித்தரமாக நீங்க வந்து என்னன்னு சொல்றதுன்னா, இது வந்து ஒரு பெரிய பாதை, அற்புதமான பாதை, ஆபத்து இல்லாத பாதை, நம்பிக்கை உள்ள பாதை. இததான் உள்கடை தத்துவம். ஆக்சுவலா கடை உள்ள கடக்கணும். உள்ள ரெட்டை உணர்ச்சிகளா நம்ம வந்து நிறைய உடல்கள்ல வாழ்ந்து வந்திருக்கும். இந்த ஜென்மத்துக்கு உங்களுக்கு அந்த உடல், எனக்கு இந்த உடல், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். இந்த உடலை வேணா எப்படி வேணா அது வந்து இயற்கை வந்து கொடுக்குது. இயற்கைன்றது வந்து ஒரு பிரபஞ்ச மனம். அததான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். 3வது உத்தியா பார்க்க போறோம். ஒவ்வொரு உத்தியையும் கொஞ்சம் நல்லா ஆழ்ந்து பாருங்க. யூடியூப்லயும் இதுக்கப்புறம் நாங்க போட்டுருவோம்.
அதனால திருப்பி திருப்பி எப்ப டைம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் அதையும் பாருங்க. நல்லதுமா, பரிபூர்ண ஆசீர்வாதம். ஓகே குருஜி. ம் நல்லது. வேற யாராவது பேசணுமா? குருஜி சொல்லுங்கம்மா. நான் விமலா பேசுறேன் குருஜி. சொல்லுங்கம்மா. குருஜி ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொல்லும்போது 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷங்கிறதே சவாலா இருந்துச்சு. இப்போ ஒரு 5-6 நிமிஷம் தான் குருஜி வர முடியுது. அதுக்கு மேலயுமே இன்னும் கண்ட்ரோலிங்கிறது வர மாட்டேங்குது குருஜி. ஒரு 5 நிமிஷம் 6 நிமிஷம் அந்த இதுல கொஞ்சம் இப்போ ஒரு சாந்தமா இருக்குது, மனசுக்கு ஒரு சாந்தமா இருக்கு. அந்த 5-6 நிமிஷங்கும் போதே ஒரு சாந்தம் இருக்கு. நீங்க சொல்ற அந்த லெவல் அடையும் போது இன்னும் நல்லா இருக்குன்னு தோணுதுங்க குருஜி. கண்டிப்பாம்மா. நீங்க செய்பவரா, அவங்கள ஏதோ ஒரு பெரிய புதிய முயற்சியில ஈடுபட்டவரா, மனத்தை அடக்க கிளம்பினவரா, எந்த விதமான ஒரு தலைப்பும் கொடுத்துக்கிட்டு வாழ நினைக்காதீங்க. புரியுதா? நம்ம நீங்க கல்யாணம் ஆன உடனே மனைவின்ற ஒரு தலைப்பு கொடுக்குறாங்க. குழந்தை பெற்ற உடனே அம்மான்ற ஒரு தலைப்பு வந்தா மாதிரி ஒட்டிக்குது, உணர்ச்சியிலேயே ஒட்டிக்குது. இதெல்லாம் இந்த தலைப்புகள் எல்லாமே உண்மை அல்ல. இயற்கை அது மாட்டுக்கு மாறிக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கு. இப்போ நம்ம நேத்திக்கு இன்னைக்கும் வித்தியாசம் நம்ம மனசுலதான் டேட்டு தான் வித்தியாசம். நேற்று 19ன்றோம், இன்னைக்கு 20ஆம் தேதின்றோம். புரியுதா? எல்லாம் மனசுல நடக்குது. சோ அந்த மனசுன்றது ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இல்லாமையே போயிடுது. இல்லாததை வச்சுக்கிட்டே நம்ம வாழ்க்கைய நிலையா அது மூலமா நம்ம சந்தோஷம் அடையல. இப்ப நம்ம உள்ள கடக்கிறத தான் நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இப்ப நீங்க எல்லாம் ஜஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. உங்களுக்கே தெரிய வரும். நிறைய செட்டிங்ஸ் நீங்க சின்சியரா போட ஆரம்பிச்ச பிறகு தெரிய வரும். ஏகப்பட்ட growth இருக்கு. கொஞ்சம் நெஞ்ச growth இல்ல. என்ன விதமான growthன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களால என்ன இடி இடிச்சாலும் மழை பெஞ்சாலும் சகிச்சுப்பீங்க கிடையாது. அது இல்லைன்னு உணர்வீங்க. வாழ்க்கை போராட்டங்கள்ல துக்கமும் ஏமாற்றமும் வேதனையும் சிக்கல்களும் என்ன வலுத்தாலும் அவைகளுக்கு இருப்பு இல்லப்பா, ஃபர்ஸ்ட் நானே இல்லப்பா எங்கேயும் அப்படின்றதுதான் உள்ள கடக்கிற ஒரு சூட்சுமம். அந்த சூட்சுமத்துக்கு தான் தமிழ்நாட்டுல அந்த பெயரை வச்சிருக்காங்க. கடவுளோட திருநாமமாவே என்ன வச்சுட்டாங்க? கடவுள்னே வச்சுட்டாங்க. 3 சந்நிதியை கடந்து உள்ள போனா கர்ப்பகத்துல கடவுள் இருக்காரு. அங்க ஒண்ணும் மூலவர், அவர் மூலவர்னு பேர். அது போல நம்மளும் நம்மளுடைய மூலம், சொரூப மூலம். நான் சொரூபம் இல்லை, என்னைன்னு சொல்றது சொரூபம் இல்லை. இதெல்லாம் மேல கதாபாத்திரங்கள். இத கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெங்காயம் உரிக்கிற மாதிரி நம்ம உரிச்சு, வெங்காயத்தை என்ன பண்றீங்க? சாம்பார்ல என்ன உரிச்சுதான் போட போறீங்க. போட்ட பிறகு வெங்காயத்தையே முழுசா கிடைக்காது. ஆனா அந்த மனம், வெங்காய மனத்துக்கோசரம் அந்த சாம்பார்ல ஃபுல்லாவே கரைஞ்சு நிக்குது இல்ல? அத போல இங்க சொரூபமா நம்ம நிக்க போறோம். நானுன்ற அகந்தையா நம்ம அழிய போறோம். நானுன்ற அகந்தை இல்ல. வெங்காயம் போய் வெங்காய மனம் மாத்திரம் நிக்கிற மாதிரி, பூ விழுந்தா கூட மனம் நிக்கிற மாதிரி, ஊதுவச்சி புகையெல்லாம் மறைஞ்சு போனா கூட ஹால் பூரா ஊதுவத்தி மனம் நிரம்புற மாதிரி, அத போல அந்த நறுமணம் போல சுரூபம் என்னது, நாம்ன்றது உண்மையிலே யாரு அப்படின்றது தெரிய வரும் பொழுது இன்னும் அளப்பரிய ஆனந்தம். இது ரொம்ப பாதுகாப்பான வாழ்க்கை. பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்கள். தொடர்ந்து பண்ணுங்க, நம்பிக்கையோட இருங்கோ. நல்லது. வணக்கம் குருஜி, என்னோட பேர் பாரதி. சொல்லுங்கம்மா. நான் முன்னெல்லாம் படுத்தா தூங்கிடுவேன். ஆனா தூங்கும்போது பாத்தீங்கன்னா உள்ள ஒரு மாதிரி மனசு தூங்காம உறங்கா நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது மாதிரி விழிகள் மட்டும்தான் தூங்கிட்டு இருக்கும். ஆனா மனசுக்குள்ள ஏதோ திங்கிங், அது பாட்டுக்கு பகல்ல நடக்கிறது அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். நானும் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ண, அது உடலை ரொம்ப பாதிக்கவும் ஆரம்பிச்சிச்சு. தூங்காமையே இப்படியே இருக்க ரொம்ப பாதிக்க ஆரம்பிச்சுது. அதுக்கப்புறமா இப்ப இந்த ஒரு 10 நாளா இந்த உட்கார்ந்து உள்ள கவனிக்கும் போது நைட்டு ஒரு 10:30 தான் படுப்பான். காலையில 5 மணினா ரெகுலரா எந்திரிச்சிருவான். இடையில ஒரு சின்ன சத்தமோ வெளிச்சமோ ஏற்பட்டாலும் தூக்க போயிரும். ஆனா அந்த தூங்குற அந்த 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரங்கிறது
எங்க படுத்திருக்கேன் அப்படிங்கறதே தெரியாத அளவுக்கு நல்ல உறக்க நிலை வருது. அதனால இப்ப உடம்பும் பழையபடி கண்ட்ரோல் அந்த இதுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு குருஜி. ஆமாமா, நீங்க நல்லா தூங்கினீங்கன்னா தான் முழு ஆரோக்கியம். ஆமாங்க குருஜி. ஆமாங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிறவி நடக்கிறதே அம்மா வயிற்றுல நம்ம கர்ப்பத்துக்கு போறதுல இருந்தே 24 மணி நேரமும் ஒவ்வொரு செல்லா நம்ம உதிக்கிறோம். கரெக்டா? 100 கோடி விந்துல ஒரு விந்து போய் அம்மாவுடைய கருமுட்டையை தொலைச்சு ரெண்டுமே மறைஞ்சு போய் புதுசா 3ஆவதா ஒரு கரு உருவாது. அந்த கரு வெறும் உடம்பு சத பிண்டம் கரு மாத்திரம் கிடையாது. அதாவது பயோ ஆர்கானிசம் மாத்திரம் கிடையாது. மனம் வருது. மனம் உள்ள கோத்துக்குது. அதுல இருந்து வர செய்திகள் தான் டிஎன்ஏ செய்திகள், மரபணு செய்திகள்னு சொல்லுவாங்க. டிஆக்சிரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்படின்னு அதுக்கு டிஎன்ஏ சொல்லுவாங்க, மரபணு செய்திகள். அந்த மாதிரி சந்ததி சந்ததியா நம்ம சந்ததின்னு நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம சந்ததி கிடையாது. பிரபஞ்ச மனம் உங்களுடைய எண்ணம் மூலமா வாழுது. பிரபஞ்ச மனம் உங்களுடைய பெயரா வாழுது, உங்களுடைய எண்ணமா வாழுது, உங்களுடைய உணர்ச்சியா வாழுது. இத ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம உள்ள பார்க்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது பெருத்த அந்த பிரபஞ்ச மனம் ஓயுது. அது கூட ரெஸ்ட் கேக்குது. எல்லாமே இங்க ரெஸ்ட் கேட்கறதுனாலதான் நம்ம கடைசி செகண்ட் வரைக்கும் அடி அடி அடின்னு நம்மளே அடிச்சுக்கிறோம் எண்ணங்களால, உணர்ச்சிகளால. தேவையே இல்லை. அதுக்கு ஹால்ட் பண்றதுக்கு தான் நான் என்ன சொல்றேன், முடிஞ்சது 2 வேளை பண்ணுங்க. மத்தியானம் கூட உங்களுக்கு டைம் கிடைச்சதுன்னா சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி, லஞ்சுக்கு முன்னாடி ஒரு 1/2 மணி நேரம் 10 நிமிஷம் கிடைச்சா கூட போறோம். ஒரு ஓரமா வெறுமனே கண்ணை திறந்துட்டு கூட உட்காரலாம். உட்கார்ந்துக்கிட்டு இதை பண்றோன்ற ஃபீலோடயே பண்ணுங்க. சும்மா இருந்து உள்கடக்க சொரூபம் நீ, உள்கடந்த சொரூபமே நீ, கடவுளே நீ. சும்மா இருந்து உள்கடக்க கடவுள் சொரூபமே நீ. அவ்வளவுதான். இவ்வளவுதான் நம்மளுடைய தத்துவமே. இவ்வளவுதான். அந்த சும்மா இருவதான் ஏன் இருக்கணும், ஏன் இப்படி இருக்கக்கூடாது, ஏன் நினைப்போட இருக்கக்கூடாது, ஏன் உணர்ச்சி மயமா இருக்கக்கூடாது, ஏன் எமோஷன்ஸா இருக்கக்கூடாது, ஏன் உலகமா இருக்கக்கூடாது, ஏன் பொருளா இருக்கக்கூடாது, ஏன் பணமா இருக்கக்கூடாது, ஏன் ஆணா இருக்கக்கூடாது, பெண்ணா இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்கு தான் விஞ்ஞானம் சொல்லப்படும். அதுவா இருக்கிறத அதுவே ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஆழ்ந்த உறக்கத்துல. என்ன மாதிரி நீ இருந்தா நீ எப்படி இருக்க பார் அப்படின்னு ஆழ்ந்த உறக்கம் சொல்லுதா இல்லையா, நம்மளுக்கு காமிக்குதா இல்லையா? சோ அதுதான் நம்மளுக்கு அடிப்படை. ஆமா, அதுதான் நம்மளுக்கு அடிப்படை. அதனால எல்லாருமே நான் சொல்றேன், கேட்டுக்கோங்க. நீங்க இத நைட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சாலும் சரி, காத்தால எழுந்து, சப்போஸ் நீங்க சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறவரா இருக்கீங்க வச்சுக்கோங்க, சரி 5 மணிக்கு எழுந்துக்கிறீங்க, சரி நம்மகிட்ட சொல்லி கொடுத்தது நம்ம பண்ணுவோம், சும்மா இரு சொல்லற பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்றீங்க. ஒரு 15 நிமிஷம் அப்படியே பண்ணி ஒரு சொக்கரா மாதிரி தூக்கம் இருந்ததுன்னா பக்கத்திலேயே தலகாணி ரெடியா வச்சுக்கோங்க, திருப்பி ஒரு தூக்கம் போட்டுருங்க. புரியுதா? இதில் தூங்குவது நன்றாக வலியுறுத்தப்படும். தூங்க 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 ஆன்மாவே எழுச்சி பெறும். ஆன்ம கண் விழிப்புறும். அது நம்ம புத்தி கண் கிடையாது. நீங்க பெண்ணா இருந்தா பெண்ணு நின்ற அந்த கதாபாத்திரம் பொறுப்பா செயல்படுறது கிடையாது. மனம் ஓயாம எண்ணங்கள்னால சுத்தி வர்றது கிடையாது. இதெல்லாம் கடந்து நீங்காத பார்வையா, எல்லாமா இருக்கிற ஒரு பார்வையா, ஆன்ம பொருளா இருக்கு. அதுதான் உள்கடந்து இருக்கிற கடவுள் சொரூபம். நாம் எல்லாம் கடவுள். எப்போ? தூக்கத்துல மாத்திரம்தான். இங்க யாரு? அல்லோல கல்லோலமா கிடக்கும், கலைஞ்சு கிடக்கும். இது கலைக்குது அகந்தைன்ற நானும் என்னுடையன்ற குரூப்ல என்னை, என்னால், என்னோட 6 வேற்றுமை உறுப்புகள் சொல்லுவீங்கல்ல, கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுப்பீங்கல்ல. ஃபர்ஸ்ட் நானு. அந்த நானுக்கு தான் சமஸ்கிருதத்துல என்ன சொல்லுவாங்க? அகம் சொல்லுவாங்க. தமிழ் தானுக்கு சமஸ்கிருதத்துல ஆத்மன்னு சொல்லுவாங்க. ஆத்மன் ஆன்மீகமா மாறிச்சு. புரியுதுங்களா? தான்ன்றதுதான் ஆன்மீகம். நான் என்றது என்ன? அகங்காரத்தினுடைய ஆட்டம், அகங்காரத்தோட ஆட்டம். ஆமா ஆமா, ஆணவம். சோ அகம் நானு, அப்புறம் என்னை, என்னால், என்னோடு, என்னுடன், எனக்கு, என்னுடைய, எண்ணில். இந்த பிரதிபெயர் சொற்களா 6 உணர்ச்சிகள்ல நம்மளையே கூறு போட்டு இது வளைய வந்துகிட்டு இருக்கு. நனவு நிலை தோறும் வெறுமை பார்த்தாலே ஓடிப்படும். ஜாலியா இருக்கும், பாக்குறதே ஜாலியா இருக்கும். அப்புறம் எப்ப பார்த்தாலும் உங்களுக்கே லீவ் விட்டுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு 10 நிமிஷம் லீவ் விட்டுக்கலாம், 5 நிமிஷம் லீவ் விட்டுக்கலாம், அரை மணி நேரம் லீவ் விட்டுக்கலாம். இதுல கிடைக்கிற எனர்ஜி கிட்டத்தட்ட 8 மணி நேரம் தூக்கத்துக்கு சமானம். நல்ல தூக்கத்துக்கு
அப்புறம் காத்தாலையும் சாயந்தரமும் நைட்டும் பண்ணும் பொழுது தூக்கம் வந்ததுன்னா உடனே தூங்கிடுங்க. அழகா நீ பக்கத்துல ரெடியா வச்சுங்க. பண்ண ஆரம்பிச்சு உங்களுக்கு தூக்கம் வந்ததுன்னா தூங்கிடுங்க. அந்த தூக்கம் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். யாருமே இழுக்கினா கூட நீங்க எழுதுக்க மாட்டீங்க. ஏன்னா டீப்பா இருக்கும் அதனுடைய. அதாவது உள்ள வந்து அது சந்நிதிக்குள்ள நீங்க இருக்கிற விதம் வந்து பல விதமான நுட்பங்களும் ஆழங்களும் நிறைந்தது. அது நல்ல ஆழம், டீப் ஸ்லீப். புரியுதுங்களா? அந்த டீப் ஸ்லீப்ன்றது உள்மனத்தையும் கடந்து நம்ம இருக்கணும். அது நம்ம சொரூபம். அது எங்கேயுமே உதிக்கிறதும் இல்லை, இறக்கிறதும் இல்லை, மறைகிறதும் இல்லை. இதெல்லாம் உதிக்குது வரையுது. இது நானும் என்னுடைய குரூப்பும் வந்துட்டு போகுது புத்தியில. அதனால இதை வந்து கொஞ்சம் பாராட்டாத தன்மையோட அதை அடிக்கடி பண்ணுங்கம்மா. நல்லா பண்றீங்க, அற்புதம். நல்லா பண்ணுங்க. தூக்கத்தை வந்து எல்லாரும் என்கரேஜ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நல்லா தூங்குங்க. தூங்கின தேகம் தான் 5 கோஷங்கள்லயே நல்லா உறுதியா இருக்கும். அப்பதான் புத்தி நல்லா தெளிவா இருக்கும். புரியுதா? அதை ஆராயறதுக்கு நல்ல ஷார்ப் எனர்ஜி வேணும். நுட்பமான நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே போக்கும் வரவும் புணர்வும் உணர்வெல்லாம் அடையல. நம்ம எண்ணமா வந்து மாணிக்கவாசகர் சொல்றாரு, உன் எண்ணமா எல்லாம் அது வந்து புணர்ச்சி எல்லாம் அடையலப்பா. போக்கும் கிடையாது, வரவும் கிடையாது. அது எண்ணமா எல்லாம் இறங்கல, எண்ணமா மறையவும் இல்லை, புணரவும் இல்லை அப்படின்றாரு. சோ இதெல்லாம் வந்து நுட்பமான விஞ்ஞானம், அற்புதமான விஞ்ஞானம். நம்ம பண்ணுவோம், அனுபவிப்போம், நம்ம கடந்துருவோம். வாழும் பொழுதே இந்த உடலு, உயிர், மானம் எல்லா உள்ளேயும் கடந்துட்டு ஜாலியா இங்கேயும் லௌகீக வாழ்க்கையில நல்லா ஜாலியா இருக்கணும். அங்கேயும் இருக்கணும். அங்க இருந்தாதான் இங்க இருக்க முடியும். இங்க இருந்தா அங்க எதுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லை. ஏன்னா இங்க தனியா இருந்துட முடியாது. யாரும் ஜெயிச்சவங்களா சரித்திரம் கிடையாது. புரியுதா? நல்லதுமா, நல்லது. வேற யாராவது பேசணுமா? ஐயா வணக்கங்க ஐயா. என் பேர் செல்விங்க ஐயா. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து கண்ண மூடி உட்கார்றப்ப வந்து என்னால எண்ணங்கள் வந்து நிறைய வந்து போயிட்டு இருந்ததுங்க ஐயா. உட்கார்ந்துருக்க முடியலைங்க. அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் உட்கார்றப்போ தேவையில்லாத எண்ணங்கள் எல்லாம் வர்றது இல்லைங்க ஐயா. அமைதியா இருக்கிற மாதிரி நல்லா இருக்குங்க. ஆமா, அத கூட நீங்க பாராட்டாதீங்க. அதாவது வந்து நல்லா இப்ப மனசு குறைஞ்சிருக்கு, தேவையில்லாத எண்ணங்கள் வராம நின்றுருக்கு, அப்படி இப்படின்லாம் கூட அதெல்லாம் கூட ஜட்ஜ்மெண்ட், மனசுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட். எல்லாத்தையுமே லைட்டா அதாவது ஏதோ ஒரு படத்துல இப்ப நடிச்சியா நீ அப்படின்னு தெரியுமா, அந்த மாதிரி ஆயிடணும். உள்ளுக்குள்ள ஆக்சுவலா சொல்றேன், உள்ளுக்குள்ள சூடு, சொரணை, ரோஷம், மானம், இப்படி இதெல்லாம் ரெட்ட வார்த்தைகள். மரியாதை, அமரியாதை, நல்லது, கெட்டது, மேன்மை, கீழ்மை, புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி, இதெல்லாம் பாடம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு வேணா சொல்லாமே தவிர உண்மையில டீப் ஸ்லீப்ல ஒருத்தர் கூட இல்லை. ஒரு உடம்புக்குள்ள தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிற உடம்புக்குள்ள 200 கோடி மக்கள்லையும் உயிரா ஃபீல் பண்ற ஒரு பிரஜை கூட இல்லை. இதெல்லாம் நம்மளா ஏத்தி விட்டுக்கிட்டது. புரியுதா? இந்த உண்மை ஆன்மீகத்தை சொன்னா இங்க பிசினஸே பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு வந்து 0 செலவாயிடும். ஸ்பிரிச்சுவல் செலவு இல்லை, ஆன்மீக செலவு. ஏன்னா நல்ல தெளிவான மனசோடையும் புத்தியோடையும் விகல்பமே இல்லாமல் கோபதாபங்கள்லாம் ஏமா வருது? குடும்பங்கள்லயும் சரி, தனி மனிதங்களுக்கும் ஏன் வருது? துக்கம் ஏன் வருதுன்னா எண்ணமா இருக்கும். அந்த எண்ணமா இருக்கிறவங்க வந்து நான் நினைச்சுக்கிறோம், என்ன இப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? அதனாலதான் இப்படி வருது. இது வந்து நல்ல அற்புதமா வந்து முழுமையா ஆழ்ந்த உறக்கம் போல, ஆனா தூங்குற தன்மை கிடையாது. அது எஃபிஷியன்டா இருக்குது. ஹையஸ்ட் எஃபிஷியன்சி என்ன, ஹையஸ்ட் ஸ்பீடு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நல்ல ஸ்பீடு. ஹை ஸ்பீடு எதுவா இருக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ரொம்ப வேகமா போனா எது வேகமா இருக்கும்? சூரிய ஒளிக்கே 8 நிமிஷம் ஆகுதுன்றாங்க. ஒரு ஒளி துகள் வரத்துக்கு 8 நிமிஷம் ஆகுதுன்றாங்க. ஒளியை விட ஃபாஸ்டா எது இருக்க முடியும்? அதாம்மா, ஒளியே 8 நிமிஷம் ஆகுதாம்மா. ஆக்சுவலா நீங்களும் நானும் தான் ஒளியை விட ஃபாஸ்ட். எப்போ? தூக்கத்துல. என்ன மொத்த பிரபஞ்சத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிட்டு இருக்கோம். உங்க எண்ணம் வழியா பிரபஞ்ச மனம் யோசிக்குது.
அதுக்குன்னு தனி யோசனை இருக்குமா? கேளுங்க, சொல்லுங்க. நீங்க தானேமா உலகத்தை பத்தி யோசிக்கிறீங்க, உலகமா அவங்கள பத்தி யோசிக்குது. கரெக்டா? சோ உங்களுடைய உலகத்து மேல நீங்க உங்க எண்ணத்தை விட்டீங்கன்னா அதுவே வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். அதை விட உங்க எண்ணம் உதிக்கிற இடத்துல நீங்க வெறுமனே நின்றீங்கன்னா சத்தான சத்து, பவரான பவர், அமைதியான அமைதி, ஆற்றலான ஆற்றல், அதுதான் இலக்கணம். வாழ்வதற்குண்டான இலக்கணம், ஆனந்தமான வாழ்விற்கு உண்டான இலக்கணம், லட்சணம். பண்ணுங்க, அற்புதம். நோ ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ். சரியா? சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லணும், நான் திருப்பி ஜட்ஜ்மெண்ட் இல்லைன்னு சொல்லணும். புரியுதா? நன்றிங்க ஐயா. நல்லது நல்லது நல்லது. ஓகே. வணக்கம். யார் பேசுறீங்கம்மா? சொல்லுங்கம்மா. குருஜி, எனக்கு இயற்கையாவே கொஞ்சம் அமைதியா தாங்க சார் குருஜி நான் இருப்பேன். ஆனா இப்ப இந்த கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றது ரொம்ப அமைதியா இருக்குது. மன அப்படியே அமைதியா நிறைவா படுத்தா உடனே தூக்கம் வந்துருது. நல்லா இருக்குதுங்க குருஜி இந்த கிளாஸ். 2 கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணாங்க. அற்புதம் 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 அற்புதம். அப்புறம் வேலைகள்ல எப்படி தெளிவா இருக்கீங்களா? வேலைகள்ல தூங்கின அமைதி தெளிவா இருக்கீங்களா? நிதானமா இருக்கீங்களா? கனிவா இருக்கீங்களா? அன்பா இருக்கீங்களா? குருஜி வேலையில நான் தெளிவா என்னோட வேலையில நான் செஞ்சு முடிச்சிடுறது குருஜி. அவ்வளவுதான். அதுதான் லட்சணம். ஆமா 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 ஆமாமா. அற்புதமா அற்புதமா. சகஜமாவே எல்லோரும் நன்றாக பழகி வருகிறீர்கள், நல்லா தெரியுது. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. தொடர்ந்து பண்ணுங்க. என்ன உணர்வுகளா இருந்தாலும் நீங்க பகிர்ந்துக்கலாம். என்ன சந்தேகம் இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம். நான் எப்ப வேணாலும் நான் இது பண்றேன், கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். குருஜி மெயினா இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்தோன்னா பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க. நான் குருஜிட்டே சொல்லுங்க, ரொம்ப அவர் சந்தோஷப்படுவாருன்னு சொல்லிட்டு குருஜி வீட்டுல எல்லாம் ரொம்பவே எல்லாம் காம் ஆயிட்டாங்களாமா. அவங்க என்ன சொன்னாலும் இவங்க பாட்டுக்கு போயிடுறேன் அப்படிங்கிறாங்க. அதனால நிறைய கேள்விப்பட்டோன்னே எனக்கு சரி நீங்க குருஜிட்ட நீங்களே பேசுங்க, அப்பதான் உங்களுக்குள்ள உள்ள சந்தேகங்களோ மத்த ஏதோ நீங்க தைரியமா கேட்கலாம், குருஜி சொல்லுவாரு. வீட்டுல நிறைய சண்டை குறைஞ்சிருக்காங்க குருஜி. நல்லா ஹாப்பியா. கண்டிப்பா. ஏன்னா வந்து அடிப்படை வந்து வீட்டுலன்னு நம்ம சொல்றது ஒரு 10 பேரை தூக்கி நம்ம மண்டைக்குள்ள விட்டுக்கிட்டு குத்துதே கொடையுதேன்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மண்டைக்குள்ள நம்மளே இல்லைன்ற ஒரு உண்மை உலகத்துக்கே சொல்லப்படல. நம்ம உடம்புக்குள்ளேயோ நம்ம மண்டைக்குள்ளேயோ யாராவது இருக்கணும்ல, கோவப்படுறதுக்கு, உணர்ச்சி வசப்படுறதுக்கு, ரியாக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு, என்ன அவமானப்படுத்திட்டீங்கன்னு கத்துறதுக்கு, கூவறதுக்கு ஏதாவது இருக்கணும்ல. பார்த்தா ஒருத்தரையும் காணும், பிறந்தவனையே காணும். அவன் எவ்வளவு எனர்ஜியா இருக்கு பாருங்க, ஆழ்ந்தவரும். அப்படின்னு டெத்தே போய் பிறந்தவன் இல்லாத இடத்துல எப்படிங்க டெத்து நடக்கும் இல்லையா? சோ இங்க எல்லாமே உணர்ச்சி பிரியறதும் உணர்ச்சி உடம்பா மாறுறதுமா 2 பொய் நடந்துகிட்டு இருக்கு. இது உணர்ச்சியா இருக்கும் பொழுது, இதை நம்ம உடம்போட உயிரோட இருக்கும் பொழுதே உணர்ந்தவர் சொல்லி கொடுக்க நம்ம அதை உணர்ந்துடணும். இங்கேயே பிடிச்சிடணும். இங்கப்பா நம்ம மிஸ் பண்றோம், யாருப்பா இவரு அப்படின்னு இங்கேயே இது பண்ணிட்டோம். நம்ம சௌக்கியா பாட்டு நீங்க கேட்டிருப்பீங்க, அதை அடிக்கடி போட்டு கேட்டு பாருங்க. அதுல அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் வருது. எத்தனை பிறவி எத்தனை ஊடர்கள் தத்தளித்தோம் சத்பாவம் என்று. சத்பாவம் உண்மையான பாவம் என்னப்பா? நான் ஆணா இருக்கட்டும், பொண்ணா இருக்கட்டும், படிச்சிருக்கட்டும், படிக்காம இருக்கட்டும், பணம் இருக்கட்டும், பணம் இல்லாம இருக்கட்டும், கணவனா இருக்கட்டும், மனைவியா இருக்கட்டும், ஹோதாவா இருக்கட்டும், கௌரவமா இருக்கட்டும், கௌரவம் என்ன வேணா, இதெல்லாம் வெளித்தகுதிகள், எழுந்தவனுடைய தகுதிகள். எழுந்து இருக்கிறவன் எத்தனை பிறவி எத்தனை உடல்கள். எந்த உடம்ப சொந்தம் கொண்டாடிக்கிட்டு சொந்தம் கொண்டாடுபவர் எவர்? அந்த பெயரை நான் சொல்றவர் எவர்? என்ன அவமானப்படுத்திட்டாங்கன்னு குறப்படுபவர் எவர்? எனக்கு கொடுக்காமையே ஏமாத்திட்டாங்கன்னு சொல்றவர் எவர்? இப்படி எல்லாம் அந்த நுணுக்கங்களுக்கு நம்ம எண்ணங்களை நம்ம உள்ள திரும்பி பார்க்க ஆரம்பிச்சாதான் அது நம்மளுக்கு மேன்மைகள் நடக்கும். சரியாமா? அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணதுனாலதான் அவங்களுக்கு பெரிய எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அவங்க வெளில வராங்களோ சந்தேகமாகவும் குழப்பங்களையும் போட்டு உடைச்சு அமைதி அடைஞ்சிருவாங்க. அவங்க அமைதி அடைஞ்சானா குடும்பம் சிறப்பு. வீட்டுல இருக்கிற பெண்கள் அமைதியும் ஆனந்தமுமா பரிபூர்ணமா அவங்க கழிக்கணும்.
வெளியில இருந்து வராது. களிப்போ சந்தோஷமோ வராது. நம்ம தான் ஆரம்பிக்கணும், நம்ம தான் கொடுக்கணும், சமுதாயத்துக்கு கொடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் உடனடியா உறவுகளுக்கு கொடுக்கணும். அதுக்கு நம்ம பொறுமையோட இருக்கணும், நிதானத்தோட இருக்கணும், தியாக மனப்பான்மையோட இருக்கணும். ஏன்னா உண்மையில் வாழ்வை வந்து தனியா எந்த உடம்புக்குள்ளயும் எந்த உயிருக்குள்ளயும் நம்மளா ஏத்திக்கிட்ட பேரு. நம்மளுக்கா வந்து ஜென்மாந்தரங்கள்ல நிறைய திறமைகள் இருக்கு. அந்த திறமைகள்ல ஏதோ பணம் சம்பாதிக்கப்படுகிறது, ஏதோ வந்து வேலைகள் பணிபுரிகின்றோம், ஏதோ கதாபாத்திரங்களுக்குள்ளாம் ஆட்படுறோம். புரியுதுங்களா? சோ இவ்வளவுதானே தவிர இதுல வந்து பெரிய இந்த வேலை ஒன்றும் கிடையாது. இதுவே ஒரு பெருமையே கிடையாது. உண்மையான பெருமை வந்து இப்படியெல்லாம் என்னை பல சம்பவங்களுக்குள்ளும் பல நினைப்பவர்களாகவும் பல வாழ்பவர்களாகவும் மேன்மையற்றவர்களாகவும் மேன்மை இல்லாதவர்களாகவும் இவ்வளவு பேத உணர்ச்சிகளோட என்னை வைத்திருக்கும் பொருள் ஏதான் இங்க இருக்கா நம்மளுக்குள்ள அப்படின்றதுக்குதான் அந்த உள்கட விஞ்ஞானத்தை கடவுள்னே கொடுத்துருக்காங்க. அததான் நம்ம வந்து நுட்பமாக பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். சும்மா இருந்து உள்கடந்து கடவுளாக ஆகும் வித்தை இது. அவ்வளவுதான். இதுதான் சாகா கலை. சரிங்களா? மேல போயிடலாமா? எல்லாருக்கும் கடவுள் ஆகிறதுக்கு ஆசை இருக்கா? எல்லாரும் கோரஸா சொல்லுங்க. கொடுத்துருங்க. எல்லாருக்கும் கடவுளாக மிளிர வேண்டும் என்று ஆசை இருக்கிறதா? இல்ல, கடவுளே தான் நீங்க. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். சூப்பர் சூப்பர். வாழ்த்துக்கள். நேர போயிடுவோம் சப்ஜெக்ட் உள்ள. மூன்றாவது உத்திக்கு போயிடுவோம். நல்லது நல்லது. இது விசார உத்தி 3. இப்ப இந்த மனிதர் உருவான விதம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இப்படிதான் கருப்பு இருட்டுக்குள்ள இருக்க மாதிரி இருக்கும். இந்த வீடியோ எல்லாரும் தெரியுதானல்ல? அதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அனுபவிப்பவன், அதாவது தூள் தூளா இருக்கா மாதிரி நம்மளுடைய எண்ணங்கள், உணர்ச்சிகள், அப்புறம் வந்து அகந்தை, இது மூன்றுமாக இருப்பது வந்து சூக்ஷ்ம சரீரம். பிராணனையும் சேர்த்து சூக்ஷ்ம சரீரம் சொல்லுவாங்க. ஆனா பிராணன்றது நம்ம வந்து அங்க உணர்றது இல்லை, தூக்கத்துல உணர்றது இல்லை. ஆனா இவைகள் மறைந்தால் பிராணனும் மறைந்து விடுகிறது. அவர்களோட சேர்ந்துதான் போகுமே தவிர உடம்போட நிக்காது பிராணன். அதனால்தான் உடம்பு இருந்தும் பிரயோஜனம் இல்லாம நம்ம வந்து உயிரினோட இருப்பையே நம்ம ஃபீல் பண்றது இல்லை. தூக்கத்துல ஃபீல் பண்றோமா உயிரோட இருப்பேன்? ஃபீல் பண்றது இல்லை. ஏன் ஃபீல் பண்றது இல்லைன்னா மனம் புத்தி அகந்தையோட சேர்ந்து பிராணன் வெளில போயிடுறாரு தூக்கத்துல. சரிங்களா? உயிரே போயிடுறாரு. அதனாலதான் இங்க பாத்தீங்கன்னா தூள் தூளா இருந்த அந்த ஏதோ ஒரு தன்மை இருட்டில் இருந்து அவைகளெல்லாம் ஒன்று திரண்டு அனுபவம், உணர்ச்சி, எண்ணம் கொண்ட ஒரு மனிதனாக நனவு நிலையில ஒவ்வொரு க்ஷணமும் உங்களுக்கு எண்ணம் இல்லைன்னா, உணர்ச்சி இல்லைன்னா, அனுபவிப்பன் இல்லைன்னா நீங்க யார் அந்த இடத்துல? உடம்புல அந்த இடத்துல யாரா இருக்க முடியும்? அத வந்து உங்களால இன்னொரு எண்ணம் கூட போட்டு யோசிக்க முடியல. யோசிக்க முடியலையா?
கணக்குல நீங்க சொல்லி கொடுப்பீங்க, கணக்கு டீச்சர்ஸ் நிறைய பேர் இருந்திருப்பீங்க. நீங்க ஒரு 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 மேத்தமேட்டிக்கல் ப்ராப்ளத்தை கொடுத்து அதை வந்து அப்படியே புரியும்படியா அப்படியே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைப்பீங்க, விடையை நோக்கி செலுத்துவீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ. இங்க வந்து நம்மளை பத்தி நம்மளோட புத்தி, ஆமா தூக்கத்துல வந்து ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கிற நிலையை இப்ப யார் நினைக்கிறது? இப்ப யார் நினைச்சாலும் அவன் வேற ஆளாச்சு, பக்கத்து வீட்டுக்காரன் மாதிரி இல்ல. உங்க பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியவே தெரியும். அவர் வேற உடம்புல வேற வீட்லயே இருக்காங்க பக்கத்து வீட்டுல. அத்த போல நம்மளுடைய தூக்கமே நம்மளுடைய நனவு நிலை ஆளுக்கு யாரோ பக்கத்து வீட்டுக்கார மாதிரி இல்ல. ஆனா அதே உடம்புல எழுந்துக்கிட்டு அந்த உடம்ப நானும் சொல்றோம். ஆனா அனுபவம் மொத்தம் ஒரு தொடர்ச்சி இருக்கு. என்ன இருக்கு? நல்லா தூங்கினேன், இல்லாட்டி நல்லா தூங்கல, இல்லாட்டி நிறைய தாட்ஸ் இருந்தது. கரெக்டா? இப்படி இருக்கு. அப்படின்னா தாட்ஸ், நல்லா தூங்குறது, ஒண்ணுமே தாட்ஸே இல்லாம இருக்கிறது, இந்த தொடர்ச்சி இன்மையா தூக்கமா நல்லா இருக்கிறது, எல்லாத்தையும் அனுபவிப்பவர் அப்படின்றது வந்து போறவராக இருக்கிறார். ஆனா தூக்கம் வந்து போற ஒரு ஆளா இல்ல. தாட்ஸ் வந்து போகுதா, அமைதி வந்து போகுதா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அமைதியும் மௌனமும் தாட்ஸும் ஒண்ணா, வேற வேறையா? சொல்லுங்க, யார் வேணா பதில் சொல்லுங்க. வேற வேற, கம்ப்ளீட்லி வேற வேற. பேசுறவங்களுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ரூம். ஒரு ரூம்ல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸே இல்ல, அந்த ரூம்ல டீச்சரும் இல்ல, ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இல்ல, அந்த கிளாஸையே வேற எங்கேயும் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்படின்னா அங்கேருந்து ஒரு சத்தம் வரல. உங்க ரூம்ல 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நீங்க உட்காந்துருக்கீங்க. அத போல நனவு நிலை. ஆழ்ந்த உறக்கம் என்ன? ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கூட இல்ல, ஒரு டீச்சர் கூட இல்ல, ஒண்ணுமே இல்லைங்க. அத போல காணா இது ரெண்டும் ஒரே கூட்டுக்குள்ள நடக்குது. அந்த கூடு டம்மி பீஸ். எந்த பீஸு? உடம்பு, ஸ்தூல உடம்பு. ஸ்தூல உடம்பு நீங்க ஆணா இருங்க, பெண்ணா இருங்க, என்ன வேணா உங்க எண்ணங்கள் வந்து உங்களை வசதியா பேசட்டும், குறைச்சு பேசட்டும், நீங்க நல்லவர்னு சொல்லட்டும், இல்ல மோசம்னு சொல்லட்டும், உலகம் சொல்லட்டும், நீங்களே அப்படி ஜட்ஜ் பண்ணிக்கிங்க, என்ன வேணா பண்ணுங்க, இந்த நினைப்புகள்லாம் கடந்து கூட நாம இருப்போம். நினைப்பே தேவையில்லாம இருக்கும். தூக்கத்துல சுகமயமா இருக்கும். அது ஒரு சின்ன நேக்கு தான். என் கூட வந்தீங்கன்னா அழகா போய் பார்த்துடலாம். நம்மளுடைய உண்மையான விலாசத்தை கண்டுபிடிச்சு நம்ம வாழறதோட இல்லாம நம்ம குடும்பம், நம்ம சமுதாயம், மொத்த மனித இனம் அத்தனை பேர் அழிச்சிட்டு போடலாம். பண்ண முடியும் இல்லையா? நம்பிக்கை இருக்கா உங்களுக்கு? அவ்வளவுதான். இப்ப பாத்தீங்க, மனித இனத்துல இந்த ஒரு ஆள் மாதிரி போட்டேன். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு இது டைனோசர் மாதிரி ஒண்ணு, அதுவும் அப்படித்தான். எந்த காலத்துல இருந்தா என்ன? 60,000 வருஷம் முன்னாடி இருந்த என்ன, 1,00,000 வருஷம் முன்னாடி இருந்த என்ன? காலம்ன்றது தூக்கத்துல எங்க காலம் இருக்கு? காலத்தை கடந்தவரா நாமளே இருக்கோம். கடவுள் தானே நம்ம. அப்புறம் ஸ்பேஸ்லதான் எல்லா காட்சிகளும் தெரிய முடியும். அந்த ஆகாசமும் அங்க இல்லை. டைம் அண்ட் ஸ்பேஸே இல்லைன்னா, ஆனா இருக்கோன்றது உணர்வு. இப்ப பேரை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது உணர்ச்சி. உடம்பு கூட்டுக்குள்ள சொல்ற பெயர் உணர்ச்சி, அந்த ஆளோட அடையாளப்படுத்திக்கிட்ட உணர்ச்சி. இது உண்மையா? அது உண்மையா? தூக்கத்துல பேரை சொல்ல முடியல, பிரஜை இல்ல, திருப்தி இருக்கு. திருப்தியும் உங்க திருப்தி கிடையாது, அந்த பெயர் கொண்டவரோட திருப்தி கிடையாது. அதெல்லாம் திருப்தியே கடந்த லெவல்ல கிடைக்குது. நீங்க பறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த திருப்தி தூக்கத்துல தினம் கிடைச்சுக்கிட்டு கிடைக்குதா இல்லையா? இதை நம்புறீங்களா? நீங்க பிறவி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்களா உங்க உடம்போட சேர்த்து, உங்களை அந்த பெயரோட சேர்த்து, நான் சுரேஷ், நான் ரமேஷ் அப்படின்லாம் 5 வயசுல இருந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சதுக்கு முன்னாடியில நிஜமாவே சந்தோஷமா இருந்திருப்பீங்க. அடிபட்டா கூட உங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியும். எவ்வளவு தெரியாம இருந்தோமோ அப்பெல்லாம் சந்தோஷமா இருந்திருக்கோம். தூக்கத்துல சுத்தமா தெரியாம இருக்கும், சுத்தமா சந்தோஷமா இருக்கும்.
ஆனா அப்படி ஒண்ணு இருக்குது, அது அடிப்படையா இருக்கு, பிரபஞ்ச அடிப்படையா இருக்கு. பிரபஞ்சத்துக்கு மொத்தம் இல்ல, ஆன்மீகத்தினுடைய அடிப்படையே அது. ஆனா அது ஒன்றும் அறியாமை இல்லை, முழுவதுமான அறிவு. அத பேரறிவுன்னே சொல்றாங்க. அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன கொடுத்துருக்கோம், சௌக்கியால தமிழ்ல மேல இருக்கு, இந்த படிங்க, யாராவது படிங்க. இந்த ஸ்லைட்ல நம்பர் 1க்கு கீழே சௌக்கியா கீழே தமிழ்ல கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. வடிவமற்ற, எல்லையற்ற, நீங்காத, உதியாத, மறையாத, ஓட்டுதலில்லா, உறவில்லா, சார்பில் ஒட்டுதல் ஓகே ஒட்டுதல் இல்ல, ஒட்டுதல் இல்லா, உறவில்லா, சார்பில்லா, அந்நியம் ஒன்றுமில்லா, அந்த ஆளுறக்க ஆன்ம பொருள். அந்நியம் ஒன்றுமில்லா முழுமையான, ஒரு லைன் விட்டீங்களே, அந்நியம் ஒன்றுமில்லா முழுமையான அச்சல அசல மௌன ஆனந்த ஆளுறக்க ஆன்ம பொருள். ஆன்ம பொருள்னா என்ன நினைக்கிறீங்க? தானான பொருள். அததான் இப்ப நான் சொன்னேன். தானுன்னா சமஸ்கிருதத்துல ஆன்மான்னு பேர். அதுல இருந்து வந்துதான் தான்ன்றது வந்துதான் ஆன்மீகம். தன்னை அறிய தனக்கொரு கேடில்லை, தன்னை அறியும் அறிவை அறிந்த பின் தன்னையே அர்ச்சித்து தானாய் நின்றானே. திருமூலர். அப்புறம் தாய்மானவர். தன்மயம். குருஜி சொல்லுங்க. இல்ல இல்ல நான் தான் குருஜி. அந்த பாரதி அவங்களோட தகப்பனார் வந்து தமிழ் பேராசிரியருங்க, இப்ப பேசுறாங்க இல்லைங்களா, தமிழ் பேராசிரியர் அவங்க அப்பா. அதுதான் சொல்ல வந்தேங்க. ஆமாமா குருஜி, அதான் அப்பாட்ட சொன்னியா இந்த சும்மா இரு தியானம் எல்லாம் அப்படின்ட்டு. அவரு தேவார திருவாசகம் கிளாஸ் எல்லாம் எடுப்பாருங்க. ரொம்ப தமிழ் பேராசிரியர்னா இங்க வெள்ளக்கோயில்ல அவங்க அப்பா ஒரு சிறப்பு மிக்க ஆசிரியருங்க. அவங்கதான் இப்ப படிச்சாங்க. அதனாலதான் இப்ப நீங்க திருமூலவர் இதெல்லாம் சொன்னோன்னா நான் பார்த்தேன். அதுதான் குருஜி, வேற ஒண்ணு இல்லை குருஜி. பரவாயில்ல. தானான தன்மயமே அல்லால் ஒன்றை தலையெடுக்க ஒட்டாது அப்படின்றார் தாய்மன்னர். எங்க தூக்கத்துல. கம்முனு கடை, உன்னோட பிரச்சனை அப்புறம் இருக்கட்டும், இன்னும் 2 மணி நேரம் கழிச்சு 2 மணிக்கு எழுப்பி உட்கார வைக்கிறேன் உடம்பா, எழுந்து உட்காந்து கவலைப்படு, ரூம் போட்டு. பண்றோமா இல்லையா? நம்ம எழுந்து உட்கார வச்சு உங்களை கவலைப்பட வைக்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எதுவா இருக்கும்? உங்க பேரு, ஊரு, பெருமை, உணர்ச்சி, அனுபவம், இதுதானே கேட்கிறேன். அவர் தூங்கும்போது ஒரு செகண்ட் முன்னாடி அவர் இல்லைங்களே. டெத்துக்கும் தூக்கத்துக்கும் வித்தியாசமே இல்லைங்களே. பாத்தீங்கன்னா இந்த டைனாசர் வந்து அப்படியே துண்டு துண்டா அப்படியே இன்னும் ஃபார்ம் ஆகல பாருங்க. தூக்கத்துல நம்ம வந்து ஃபார்மே ஆகாம இருக்கும். ஆனா அந்த தூங்கிட்டு இருக்கிற போது கூட பாத்ரூம் ஃபீலிங் வந்து அப்படி எழுதுக்கும் போது வேக வேகமா வரும் உள்ள. எது வருது? ஜீவன் வருது. அந்த ஜீவனோடதுதான் அகந்தை, புத்தி, மனம். அந்த பிராணனா இருக்கிற உயிர்ப்புள்ள வந்து பூந்துக்கிட்டு உடம்ப ஓனர்ஷிப் வச்சுக்கிட்டு அப்படின்ட்டு முதல் நாள் தூக்கத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி என்ன கவலைப்பட்டிருந்தீங்களோ அதை பாத்ரூம் போறதுக்குள்ள போய் கவலைப்பட்டு திருப்பி வந்து அசதியா தூங்குவீங்க. இந்த மாதிரி இன்னும் எத்தனை ஜென்மத்துக்கு கண்டினியூ ஆக போறோம்? உண்மை இருந்தா பரவாயில்லையே. ஒரு எண்ணுபவர் இருக்காரா? அதுதான் நம்ம அடிப்படையா பார்க்க வேண்டிய ஒரு உண்மையாகும். இப்போ வந்து இதை பார்த்துட்டு 3வது உத்தி என்னன்னு பாருங்க. இந்த டைனாசர் ஃபார்ம் ஆச்சு.
டைனாசர்ல பாத்தீங்கன்னா தாட்டு, ஃபீலிங்கு, எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இங்க மனுஷன் போயிட்டான். என்ன இனம் வரட்டும், என்ன இனம் அழியட்டும், எல்லாம் போயிட்டு எல்லாத்துக்கும் ஒரு இருப்பு இல்லை. அவ்வளவுதான். நம்ம தொண்டை கிழிய நம்மளை கத்த வைக்கிறதும், பேச வைக்கிறதும், கதற வைக்கிறதும், எதிர்பார்க்க வைக்கிறதும், துன்பப்பட வைக்கிறதும், சந்தோஷப்பட வைக்கிறதும் எதுங்க? உடம்போட ஏற்பட்ட நான்ன்றதும் என்னை, என்னால், என்னோடு, என்னுடன், எனக்கு, என்னுடைய, இது மூணுத்தை தான் நம்ம வந்து சுத்தி சுத்தி வரப்போறோம். சுத்தி சுத்தி வந்து இவங்களுடைய இன்மை தெரிஞ்சு போச்சுன்னா உங்களுக்கு முக்கியமா இந்த பிறவிக்கு காரணமா இருக்கிற ஒரு பயம், அது ஃபர்ஸ்ட் போயிடும். பயம் தெளிஞ்சிடும். தெளியுமா இல்லையா? உண்மையான நீங்க யாருன்னு நான் காமிச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு நீங்களும் உணர்ந்துட்டீங்க. நீங்களும் வந்து தவிச்சு தாபத்தோட இருக்கீங்க. நான் அப்படி ஆப்ப இப்படி ஆக்கலாம், எனக்கு வேண்டாம் சாமி. உண்மையில யாரு என்னதான் சொல்ல வராங்க இந்த ஆன்மீகத்துல அப்படின்னு நீங்களும் கடைசி கேள்வி கேட்கறீங்க. நானும் கடைசி கேள்விதான் என்னுடைய முதல் கேள்வியே உங்ககிட்ட அப்படின்னு நானும் ஆரம்பிக்கிறேன்னு வச்சிருக்கேன். ரெண்டு பேரும் கரெக்டான இடத்துல உட்காந்துட்டோமா இல்லையா? அதுதானே சத்தியம். அது எங்க இருக்கு? ஆழ்ந்த உறக்கம். இதுல கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் இல்லையே. ஆழ்ந்த உறக்கத்துல நீ நம்ம மாத்திரம் இல்லாம போல பிரபஞ்சமே இல்லை. பிரபஞ்சம் நம்ம கிட்ட கெஞ்சிக்கிட்டு வந்து நிழல் மாதிரி வந்துட்டு நம்மளை யூஸ் பண்ணி நம்ம யோசனை மூலமா அது யோசிக்குது, நம்ம கண்ணு மூலமா அது பார்த்துக்குது, அத வந்து நம்மளோட முடிவுக்கு விடுது. இவன் எப்படி வேணா முடிவு பண்ணி இந்த செவ்வாய் கிரகத்துக்கு வந்து சேரட்டும் ஒரு வழியா. இவன் எப்படி வேணா முடிவு பண்ணி இந்த ஒரு நட்சத்திர ஃபேமிலியில இந்த ஒரு கிரகத்தை கண்டுபிடிச்சு இவன் என்ன வேணா கிழிக்கிட்டோம். இவன் எப்படி வேணா முடிவு பண்ணி இந்த கேன்சருக்கு மருந்தை கண்டுபிடிக்கணும். இவன் எப்படி வேணா முடிவு பண்ணி என்னவோ ஒண்ணு பண்ணட்டும் அப்படின்னு நம்ம புத்திக்கு விடும்படியாவா ஒரு பொருள் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டுருக்கோம். நீங்க நம்புறீங்களா? வெளியில இருக்கிற ஆகாசம் மாதிரி இருக்க பஞ்சபூதங்கள்ல இருக்கிறது பிரபஞ்சமா, இல்லாட்டி அது நம்ம எண்ணம் மூலமா வெளிப்படுறது உண்மையான பிரபஞ்சமா? எது பிரபஞ்சம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எது பிரபஞ்ச ஆற்றலா இருக்க முடியும்? நான் கேட்ட கேள்வி விளங்குதா உங்களுக்கு? இப்ப வந்து மே மாசங்க, மாம்பழம் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கோம். உங்களுக்கு மாம்பழம் தன்னைத்தானே சாப்பிடறதுக்கு வந்திருக்கா, நம்ம நாக்குல பட்டு நம்மள கழிப்பு கொடுக்கறதுக்கு வந்திருக்கா? சொல்லுங்க. நான் கேட்ட கேள்வி கரெக்டா? மாம்பழம் மரத்துல காய்ச்சி பழுத்து கனியாய் கீழே வெம்பி விழுந்து அழுகிப்படுறதுக்கு வந்திருக்கா, மனிதனுடைய நாக்கில பட்டு இல்லாட்டி மற்ற மிருகங்களுடைய இதுல பட்டு அவைகள் எல்லாம் உண்ணுவதற்காக வந்திருக்கா? எங்க உயிரினம் இருக்கோ அந்த உயிரினம் சுவைக்கிறதுக்கு தானே இந்த பழங்களும் காய்கறிகளும் எல்லாம் வந்திருக்கு. கரெக்டா? சோ பிரபஞ்சமே ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு கொடுத்து எதுக்கு முக்கியமா அறிவுள்ள பொருள் கிட்ட போய் தான் அகப்படணும்ன்றதுதானே பிரபஞ்ச தோற்றத்துக்கு காரணம். நம்ம ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ்ல போய் எப்படி சிக்கிக்கலாம், பிரபஞ்சத்துல போய் எப்படி சிக்கிக்கலாம்? நீ பின்னாடி வா, என் நிழல் மாதிரி, முன்னாடி போவாத, என்ன நீ கைட் பண்ண வேண்டாம், நான் உன்னை கைட் பண்றேன் அப்படின்ட்டு எண்ணம் பிரபஞ்சத்தை சார்ந்தது. அதுகிட்ட நம்ம மாட்டிக்கலாமா? அததானே ஆழ்ந்த உறக்கம் காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கா இல்லையா?
ஆழ்ந்தவருக்கு என்ன சொல்லுது? உன்னுடைய உலகமும் வேண்டாம், உன்னுடைய ஆரோக்கியமும் வேண்டாம், உன்னுடைய வயசும் வேண்டாம், நீ ஆணா பெண்ணா எனக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எல்லாருக்கும் ஒரே சமமா பிறக்காத தன்மையாவே ஒரு சுகம் கொடுக்குறேன். கொடுக்குதா இல்லையா? ஆன்மீகத்தையே முடிச்சு வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுதா இல்லையா? ஆன்மீகமோ லௌகீகமோ நாத்திகமோ நீ என்ன வேணா பேசிக்கோ, எழுந்த பிறகு என்ன வேணா சண்டை போட்டுக்கோ. அதெல்லாம் உன்னுடைய புத்தியினுடைய வியாபாரம், அகந்தையினுடைய கூத்து. நாம் சொல்லுவது 100க்கு 100 மடங்கு சத்தியமா இல்லையா? சொல்லுங்க. இப்ப வந்து அடுத்த டெக்னிக்கு போயிடும். இது படிங்கம்மா. கண்களை மூடும்போது உள்ளே பார்த்தலாக இருக்கும் இடமே அனைத்து பிரபஞ்சமும் மனமாக நம்மிலிருந்து உதிக்கும் இடம். போருமா? பிரபஞ்சத்துக்கு வேற ஏதாவது போக்கு இருக்காமா? நீங்க பார்க்கலன்னா, நீங்க பார்த்தாதான் சூரியனுக்கு மவுசா இல்லையா? நீங்க என்னமா இருக்கு பாரு அப்படின்ட்டு நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட வேந்தாதானே அதுக்கு கொஞ்சமாவது ஒரு மவுசு. நீங்க மாட்டுக்கு உங்க தாட்ஸ்ல முழுகி போயிருந்தீங்கன்னா அது கூட மவுசு இல்லைல்ல அதுக்கு. அஞ்சறிவு ஜீவன்களே தான் தலை தூக்கி பார்க்க போகுதா? வானத்தையோ ஆகாயத்தையோ நட்சத்திரத்தையோ சூரியனையோ சந்திரனையோ பௌர்ணமி, இது புத்த பூர்ணிமா, இது அந்த பூர்ணிமா, ஏதாவது சொல்ல போதா? ஒண்ணுமே கிடையாது. சோ உலகம் வந்து பிரபஞ்ச மனத்தின் நிழல். அதுல வந்து உச்சமான உயிரினம் வந்து 6வது அறிவு கொண்ட மனிதன். அவன்கிட்ட என்ன கொடுத்துருக்குன்னா சாவி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. என்ன சாவி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? நீ உள்பக்கம் போய் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை உண்மை எது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறியா? அதுவாவே ஆக ஆசைப்படுறியா? இல்லட்டு வெளிப்பக்கத்துல உலகமா இருக்கிற எண்ண ஓட்டங்கள்னாலையும் காட்சிகள்லயும் மயங்கி போய் அங்க போய் போறியா? அவ்வளவுதான். இதுதான் இன்னைக்கு டெக்னிக். கண்களை மூடும் பொழுது உள்ளே பார்த்தலாக இருக்கும் இடமே. நீங்க கண்களை மூடினா என்னமா நடக்குது? உங்களுடைய பார்த்தல் நின்று போகுதா? தொடருதா? தொடர்ந்துதுன்னா அது என்ன விதமான பார்த்தல்? சொல்லுங்க, யாரு வேணா பேசலாம். மனம், எண்ணம் இதெல்லாம் உள்ள பாக்குது, அப்பதான் பார்க்க ஆரம்பிக்குது. சரி, பார்க்க ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்றது வந்து மனம், எண்ணம் இதையெல்லாம் இது பார்க்க ஆரம்பிக்குது. உள் பார்த்தல் எதனால் நடத்தப்படுகிறது? இந்த கேள்விக்கு சூட்சமமா நீங்க உள்ள பார்த்து கூட பதில் சொல்லலாம். உள் பார்வை. எவனா கண்ண முடிக்குங்க? எல்லாரும் கண்ண மூடிட்டு ஒரு 1 மினிட் முடிங்க. மூடிட்டு கண்களை மூடும் பொழுது உள்ளே பார்த்தலாக இருக்கும் இடமே அனைத்து பிரபஞ்சமும் மனமாக நம்மிலிருந்து உதிக்கும் இடம் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன். நீங்க கண்ணை பார்த்து டெஸ்ட் பண்ணிட்டு என்கிட்ட சொல்லுங்க. சார் வணக்கம் சார். சொல்லுங்கம்மா. புருவ மத்தி சார். புருவ மத்தியில என்னமா? புருவ மத்தி கண்களை மூடின பிறகு
புருவ மத்தின்றது உங்களுடைய உணர்வு தானே, மூளையினோட உணர்வா அது? மூளையும் மனமும் ஒன்றா வேறு வேறா? வெவ்வேறா தான் இருந்ததுங்க சார். இது சரி, ரெண்டுமே வெவ்வேறு. சரி, மூளைன்றது கிளியரா ஒரு பிசிக்கல் பயாலஜிக்கல் ஆர்கானிசம், அவயவம். உடம்புல நிறைய அவயவங்கள் அங்கங்கள் இருக்கின்றன. அந்த மாதிரி தலையில் இருப்பது மூளை. சரிங்களா? நெத்திக்கு 2 புருவத்துக்கு நடுவுல இருந்து புருவ மத்தின்றது ஒரு பெயர். ரெண்டு புருவத்துக்கும் நடுவுல இருக்கிற மத்திக்கு அந்த நடுவை வந்து மத்தின்றோம், புருவ மத்தின்றோம். பட் அந்த நான் சொல்லுவது இடம்னு சொன்னா, இடம் வந்து உடம்புக்குள்ள ஒரு இருக்கிற இடமா தான் இருக்கணுமா? நெத்திக்குள்ளதான் வந்தாகணுமா? புருவம் 2த்துக்கு நடுவுல தான் வந்தாகணுமா? நீங்க முன்னாடி வேற ஏதாவது தியானங்களுக்கு போயிருக்கீங்களா? அட்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் சார். அதான் அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான். அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னாலதான் எப்பவுமே தியானத்துல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, புருவ மத்திய பாருங்கன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம வந்து எதையுமே பார்க்க சொல்லல. எந்த ஒரு உடம்புல ஒரு ஸ்தானத்தையுமே கண்களை மூடும் பொழுது, கண்களை மூடி உள்ளே இருக்கும் பொழுது பார்த்தலாகவே ஒன்று நிகழ்கிறது. அது உடம்புனோட பார்த்தலா? ஃபர்ஸ்ட் இந்த 2 கண்ணை மூடிட்டீங்கன்னா இருக்கிற பார்வை எங்க பார்வையா இருக்கும்? மனப்பார்வை தானே. ராத்திரி தூங்கும் பொழுது கூட மனம் தானே யோசனை மயமாக அலைஞ்சிட்டு உடம்புக்குள்ள. கரெக்டா? தூக்கம் வர்றதுக்கு வரைக்கும் ஆனா யோசனை மயமா அலைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கா இல்லையா? அந்த யோசனைகளாக இருப்பவையெல்லாம் நிறைய கண்ணு மாதிரி சுத்திக்கிட்டே இருக்கா இல்லையா? அங்கங்க எலக்ட்ரிசிட்டிய இப்ப நம்மளே வந்து பெரிய விறகடுப்பு மூட்டி ஒரு பெரிய அண்டாவை வச்சு கீழே ஒரு விட்டம் வந்து ஒரு 10 அடி அகல பெரிய பாத்திரத்தை சமைச்சிருக்கோம். அவ்வளவு விறகு எரிச்சிருக்கோம். எல்லாம் சமையல் முடிச்சாச்சு, எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. ஆனாலும் அங்கங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் தணல் இருக்க மாதிரி இருக்கு. நெருப்பூத்த நெருப்பு அப்படி வச்சுக்கோங்க. சாயந்தரம் எல்லாம் விருந்து எல்லாம் முடிஞ்சு போயாச்சு. நடுராத்திரி 1 மணிக்கு வந்தா கூட அங்கங்க மினுக்கு மினுக்குன்னு எரியற மாதிரி நம்ம தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி மினுக்கு 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 மினுக்குன்னு அங்கங்க இருந்து எண்ணங்கள் வந்துகிட்டு இருக்கு. அப்படின்னா என்ன? இந்த தேகமே எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விறகு போல இப்ப பாரு இருந்துகிட்டு இருக்கு. அதுல சூக்ஷ்ம சரீரம் மீதி மிஞ்சி போன தணல் மாதிரி எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு. இதுல எல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கவே சொல்லல. நம்ம சொல்றது என்னன்னா, வெளியே டிபெண்டே பண்ணாதீங்கன்றதான் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். கண்களை மூடுங்க. கண்களை மூடின பிறகு உள்ள என்னவா இருந்தாலும் அது ஒரு பார்த்தல். கரெக்டா? அத உடனே நீங்க வந்து நெத்திக்கு கொண்டு வந்துக்காதீங்க. பழைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எதையுமே கொண்டு வந்துக்காதீங்க. சரியாமா? கொண்டு வந்துக்காதீங்க. புரியுதா? ஃப்ரீயா விடுங்க. உள்ள பார்த்தல் இருக்குமா? ஆனா இவங்க சொல்லி கொடுக்குறவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க? புருவ மத்திய வாட்ச் பண்ணுங்க, ஒளிய உற்பத்தி பண்ணிக்கங்க, இந்த மாதிரி கலர்ல பாருங்க, அப்புறம் உங்க குலதெய்வத்தை இப்படி அப்புறம் நாமத்தை கொண்டு வாங்க, அப்புறம் மந்திரத்தை கொண்டு வாங்க. எதுவுமே இல்லாம சுகம் ஒண்ணு கேப்பாரட்டு கிடக்குது ஆழ்ந்த ஒரு அர்த்தம். செய்ய சொல்லியே நம்மள குட்டிச்சோராக்கிட்டாங்கம்மா. தப்பா சொல்றேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க, உண்மை இதுதான். ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டாம். நாம ஆல்ரெடி அந்த பொருள் இனம் கண்டுபிடிச்சுக்கணும். அதற்கு வந்து மிக மிக மெதுவாக நுட்பமாக ஓப்பனா வெளிப்படையா எந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இல்லாம சொல்லி கொடுத்தது எதுவுமே வச்சுக்காம வெறுமனே பார்த்தல். உள்ள கண்ணை மூடின உடனே பார்த்தல் இருக்கு. பார்த்தல் எண்ணமா இருக்கட்டும், இல்லாம போட்டோம், உணர்ச்சியா இருக்கட்டும், இல்லாம போட்டோம். ஆனா பார்த்தல் மாத்திரம் நீங்குவதில்லை. அதை இப்போதைக்கு உள்ளுன்னு சொல்றோம். ஆனா அது உள் வெளியே கூட கடந்தது. ஏன்னா மனம் உள்ள மாத்திரம் இல்லை, வெளியில மாத்திரம் இல்லை, எல்லாமா இருக்கு. அததான் நம்ம பிரபஞ்ச மனமாவே இருக்கு சொல்றோம். பிரபஞ்ச மனம் உங்களை யூஸ் பண்ணது. ஜோதி அவங்க பேரு உங்களை வந்து யூஸ் பண்ண. இல்ல குருஜி, இவங்க வந்து எங்க ரிலேஷன் தான். ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு எங்க மாமியாரோட அக்கா பொண்ணுதாங்க. நிறைய கிளாஸ் போயிருக்காங்க. நாங்க 2 பேரும் பேசிப்போம் குருஜி. எப்பயுமே அவ இந்த கிளாஸ் போனாலும் நான் பேசுவேன். வேதாந்திரி
கிளாஸ்ல கூட அவ எல்லாம் நிறைய அட்டன் பண்ணிருக்கா. அப்படி நான் வந்து சொன்னேன், இது வந்து பாருமா, இந்த ஒரு வாரத்துல வீடியோ அனுப்பிச்சுட்டே இருந்தேன் குருஜி. இந்த மாதிரி நீ பாருமா, இதோட இது நான் ரொம்ப அருமையா இருக்கு, எனக்கு நிறைய இது கிடைச்சிருக்கு, நீ வா அப்படின்னு சொன்னேங்க. இந்த வாரம் வந்திருக்கா அப்படி. நல்லதுமா நல்லதுமா, பரவாயில்லம்மா பரவாயில்ல. ஆனாமா நீங்க வந்து இது வந்து நான் இப்ப உங்களை தவறா சுட்டி காட்டினேன்னு நினைச்சுக்காதீங்கம்மா. உங்களை நான் உங்களை சுட்டி காட்டப்படவில்லை. பொதுப்படையான உண்மை வந்து இங்க உணராததுனால குறிப்பிட்டு உடம்பு வழியா எங்கேயாவது தியானத்தை கத்து கொடுத்தா கூட அது விபரீதமா போயிடுது. புரியுதாமா? இப்ப பாருங்களேன், சொல்லி கொடுத்ததுனாலதான் ஆட்டோமேட்டிக்கா புருவ மத்திக்கு போய் நிக்குது. புருவ மத்திக்கு போய் நிக்குது. புருவ மத்தியே கிடையாது, உடம்பே கிடையாதுமா. தூங்கும்போது நீங்க உடம்பாமா? நான் புது அறிவுக்கு சம்பந்தமா தான் நான் கேட்கிறேன். காமன் சென்ஸோட நம்ம இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். எல்லா இவங்களையுமே நான் கேட்கிறேன். இப்ப கத்து கொடுக்குறவங்க அத்தனை பேர் தூங்கும்போது என்னப்பா நீங்க என்ன மெத்தட் இருக்குப்பா? தூங்கும்பொழுது கடவுள் சுரூபமே நாம். சரியா? நம்ம ஆல்ரெடி கடவுள். இனம் பிரிச்சு காட்டணும். அவங்க உணரல. உணராதவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? என்னவோ சொன்னாதான் உங்களை திருப்தி பண்ண முடியும் நினைச்சுக்கிட்டு புருவ மத்தியில ஒரு ஒளி வரும், இல்லாட்டி 6 குண்டலினி ஆதார சக்கரங்கள் இருக்கு, அது வழியா அப்படியே வரலாம், நீங்க நெழுக்கி வரலாம். என்னங்க இதெல்லாம்? யாருக்கு உதவ போறது? எப்படி உதவ போறது? ஏன்னா எல்லாத்தையும் உற்பத்தி பண்ணுவதே மனம். இந்த மாதிரி எல்லாம் யோசனைகள் தானம்மா. ஆன்மீகம் வந்து புஸ்தகத்தாலேயோ போதனைகள்னாலேயோ வழிமுறைகள்னாலேயோ கத்துக் கொடுக்கப்பட முடியுமா? உங்களை பார்க்கவே வைக்கணும். அதனாலதான் நான் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது எங்கேயுமே இருக்காது. நான் இப்ப சொல்லிக் கொடுக்குறேன். இன்னைக்கு இது 3வது உத்தி. இந்த 3வது உத்தி வந்து வெளியில எங்கேயுமே கிடைக்காது. ஏன் நான் வந்து யதார்த்தமா நான் பண்ணிக்கிட்டு வரதையே அப்படியே உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். கண்களை மூடினா பார்வை நீங்கிச்சா இல்லையா? இதுதான் என்னோட சிம்பிள் கேள்விமா. பார்வை இருந்தது இல்லை உங்களுக்கு, புருவ மத்திய விட்டுருங்கம்மா. உள்ள ஏதோ ஒண்ணுத்து எதையோ பார்க்குதா இல்லையா? ஜோதின்றவங்க கிட்ட ஒரு பார்த்தல் தொடர்ந்ததா இல்லையா? அவ்வளவுதான் எங்க கரெக்டா? தொடர்ந்துச்சா சொல்லுங்க, அது போறோம். இந்த கண்கள் பார்வையை தவிர்த்து கண்களை மூடிய பிறகும் உங்களுக்குள் ஒரு பார்வை பார்த்தலாக தொடர்ந்ததா, தொடர்ந்து கொண்டிருந்ததா இல்லையா? அவ்வளவுதான் கேள்வி. அவ்வளவுதான், இவ்வளவுதான் விடும், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. இப்ப அடுத்த ஸ்டெப் போயிடும். சரியா? அடுத்த ஸ்டெப் போயிடும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நீங்க கண்களை மூடினாலே வந்து இந்த இந்த நம்ம உடம்பு கூட்டுக்குள்ள அடுத்த லெவல்ல ஸ்தூலமா இருக்கிறது வந்து பிராணனை, அதுக்கு அடுத்த லெவல்ல சூக்ஷ்மமா, பிராணனை விட சூக்ஷ்மமா இருப்பது எண்ணம், எண்ணத்தை விட சூக்ஷ்மமா இருப்பது உணர்ச்சி, உணர்ச்சியை விட சூக்ஷ்மமா இருப்பது என்ன? உணர்ச்சிக்கும் இது 4த்துக்குமே காரணம் அறியாமை. என்ன அறியாமை? இந்த விஞ்ஞானம் தெரியாம இருக்கீங்க தெரியுமா? அவ்வளவுதான் அறியாம. என்ன என்னமோ ஐயோ நான் இதை வந்து ஏதோ ஒதுக்கிட்டேன் போட்டிருக்கு இந்த சப்ஜெக்ட். அப்படி கிடையாது. இந்த மாதிரி வந்து அடிப்படையில ஒரு பொருள் வடிவம் இல்லாமல், நம்ம முதல்ல நீங்க படிச்சீங்கல்ல, வடிவமற்ற, எல்லையற்ற, நீங்காத, புதியாத, மறையாத, சார்பில்லா, உறவில்லா, ஒட்டுதல் இல்லா, பூரணமான, முழுமையான, ஆழ்ந்த உறக்க ஆன்ம பொருள் போட்டோம்ல, அத பத்தி அறியாம. அத பத்தி இங்க சொல்லுவார் ஒருவர் இல்லை. உங்க தூக்கத்தை நம்ம எல்லோரோட தூக்கத்தையும் அனைத்து உயிரினம் தான் தூங்கும். மீதிகள்லாம் தூங்குறாம முடிச்சுட்டு இருக்கோமோ கூட கிடையாது. ஆனா எல்லாமே அணுத்துகள்களாலையும் விசைகளாலையும் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு பிரபஞ்சமே. பிரபஞ்சமான இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு. பிரபஞ்ச மனமே ஒரு மாயாஜால பொருள். அதுக்குள்ள நம்ம 6வது அறிவா வந்திருக்கோம். நம்ம ஒருத்தருக்கு தான் இதை சொல்லிக் கொடுக்க முடியும், சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி வந்து உணர்த்தல. அந்த மாதிரி இருக்கிற பொருள் தான் நாம. அத வந்து இந்த இடையில மறிக்கின்ற இந்த பிராணன்,
மனம், புத்தி, அகந்த நாளத்தையும் கடந்து உள்ள போனோம்னா கடவுள் ஸ்வரூபமாகவே நாம் ஆகி விடுவோம். அப்ப வாழற வாழ்க்கை வந்து அற்புதமான வாழ்க்கையாக இருக்கும். ஏன்னா உண்மையான சுகத்தை அனுபவிச்சுக்கிட்டு வெளியில இல்லைன்றதையும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு வெளியில ஒப்புக்கு இருப்போம். ஒப்புக்கு இருக்கணும், நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சுமா. அதாவது வந்து இது வந்து பொய் உலகம், பொய் பிரபஞ்சம். நனவு நிலையில என்னுடைய உயிரும் உணர்ச்சியும் எழுந்துட்டா அதோட இது எழுந்துக்குது, அதனால எழுந்துக்குது, அவ்வளவுதான். இல்லாட்டி உலகத்துக்கு இருப்பு இல்லை. நம்ம தூங்க போனா அதுக்கு முன்னாடி உலகத்தை நம்ம சுத்தி வாரிக்கிட்டு தான் நம்ம போறோம். கரெக்டா? நம்மளோட முடிவடைதா உலகம், இல்லாட்டி நம்மளை விட்டு தனியா இருப்பு இருக்காது. சொல்லுங்க, உங்க உணர்ச்சியை விட்டு சூரியனுக்கு இங்க இருப்பு இருக்கா? பஞ்சபூதங்களுக்கு இருப்பு இருக்கா? எதுக்கு இருப்பு இருக்கு? ஒண்ணுத்துக்குமே இருப்பு இல்லை. எல்லாமே நம்ம மூலமா தான் வெளிப்படுது. நம்ம மூலமா நம்ம 5 கோஷங்கள் வழியா வெளிப்படுது. 5 கோஷங்கள்லயும் சூக்ஷ்மத்தை வந்து மனுஷத்தை பார்க்க முடியும். அவனை விசாரிக்க வைக்கிறோம் நம்ம உள்பார்வையா தெரியும். சரியா? இப்ப வந்து இது வந்து காரணமய உடல், விஞ்ஞானமய உடல், மனோமய உடல், பிராணமய உடல், ஸ்தூல உடல். இந்த ஸ்தூல உடல் வெறும் டம்மி பீஸ், மொபைல் கேஸ் மாதிரி. உள்ளேந்து வர சிக்னல்ஸ், வாட்ஸ்அப், அதுல வர கண்டென்ட், இதுதான் நம்மளுக்கு வாழ்க்கை. கரெக்டா? இப்படி நம்ம இருந்துகிட்டு இருக்கோம். இப்ப அடுத்த வீடியோ போடும். இதுல வந்து இந்த 5 கோஷங்களை வந்து 3 சரீரங்களா நம்ம செட்டப் வந்து பிரிச்சு வச்சுக்குது. ஃபர்ஸ்ட் அகந்த என்னுடைய அறியாமை உடல், ஆளுறக்க காரண உடல். அதுக்கு அடுத்தது புத்தி உடல், மன உடல், பிராண உடல். 2, 3, 4 ஒண்ணுத்தனோட அடிப்படையில இந்த 5ஆவதை வந்து பிறவியா எடுத்துக்குது. இத வந்து நானுன்னு சொல்லி கிளம்புது. இது என்னோட உயிர்ன்னு சொல்றேன் நான். 4ஆவது கோஷத்தை வச்சு 5ஆவதை காமிச்சு, உடம்ப காமிச்சு, ஸ்தூல அன்னமய உடலை காமிச்சு, இது நானாக்கும், என்னோட சின்ன வயசு போட்டோவை பாரு, நான் எப்படி இருந்திருக்கேன் பாரு, அப்படி இப்படி எல்லாம் நம்ம பெருமை சொல்றதோ சிறுமையா ஃபீல் பண்றதோ எல்லாமுமே என்ன, ஸ்தூல உடலை வச்சு இவங்க 4 பேர் அடிக்கிற கூத்து. இதுவும் பிரபஞ்ச மனமும் வேற வேற இல்லவே இல்லை. ஒட்டு மொத்தமா பிரபஞ்ச மனம் நம்மள உருட்டி உருட்டி ஓடிட்டு இருக்கிற விளையாட்டுக்கு உணர்ந்தவர் ஒருத்தர் வந்துட்டு, ஐயா கொஞ்சம் நிதானிச்சு பார்க்கலாமா எல்லாரும் அப்படின்னு திரும்ப வைக்கிறாரு. விளங்கிடுச்சா உங்களுக்கு? பாப்போமா, எங்க பார்க்கணும்னா உள்ளதான் பார்த்தோம். நீங்க எண்ணமா இருக்கும் பொழுது அந்த எண்ணமா இருப்பவருக்குள்ள யாராவது ஒருத்தர் இருக்காங்களா அந்த பேரோட, அந்த உயிரா? ஏன்னா ஆழ்ந்த உறக்கத்துல நீங்க இல்லை, இப்பதான் இருக்கும். இருக்கிற ஒரே நிலை நனவு நிலை. கனவுல நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லை, தூக்கத்துல இல்லவே இல்லை. இருக்கிறதெல்லாம் பிரபஞ்சம் தான். பிரபஞ்சமும் நம்மளும் இருக்கும். இந்த பிரபஞ்சமும் நம்மளையும், அந்த பிரபஞ்சமும் காணல் நீர் மாதிரி இருக்கு. சூரியன் தனக்கோசரம் வரல, நம்மளுக்கோசரம் வந்திருக்கு. மொத்த பிரபஞ்சமே நம்மளுக்கோசரம் இருக்கு, நம்ம உள்ள திரும்புறதுக்கோசரம் வேற. இந்த ஸ்பெஷல் டியூஷன் எடுத்து ஸ்பெஷலா உள்ள முடிக்கணும்னு வந்திருக்கும். இது ஸ்பெஷல் டியூஷனா இல்லையா? இது ஆர்டினரி கிளாஸ் கிடையாது. இது அட்வான்ஸ்டு சொல்லக்கூடாது, எளிது. பார்க்காதவனுக்கு கஷ்டம். அவன் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிட்டே போறான் ஆன்மீகத்தையே. இங்க நம்ம ஒண்ணுமே சும்மா இருக்கிறதுக்கு இவ்வளவு இதுவா? புரியுதா? நம்ம சும்மா இருக்க போறோம். நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஐயா நீ வந்து வெளியில இருக்கிறத ஷடப் பண்ணிடு. இந்த 5ஆவது ஸ்தூல சரீரத்தை நினைக்க 4 உயிரை பத்தியும் நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, சுவாசத்தை பத்தியும் நினைக்க வேண்டியது. 3ல இருந்து ஆரம்பி. 3, 2, 1. இந்த 1 போய் நீ தொட வேண்டாம். 3ல திங்கரா இருக்க போற. யோசிக்கிறவன் நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. நினைக்கிறவங்களோ மறந்தவங்களோ ஞாபகங்களை வச்சுட்டு இருக்கிறவங்களோ நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. ஆனா ஞாபகங்கள் தான் உங்களை உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கே தவிர நீங்கன்றவர் ஞாபகங்களுக்குள்ளேயும் இல்லை, நினைப்பு பரப்புகள் கிட்டையும் இல்லை, அதே மாதிரி உணர்ச்சிகள்லயும் இல்லை. அதுகள் வந்து உங்களை உருவாக்குதே தவிர நீங்க அதுவாக இல்லை. ஏன்னா ஆழ்ந்த உறக்கமே இதுக்கு சாட்சி. இது நேரடியாக நாம் வெறுமனே பார்க்க போறோம், அவ்வளவுதான். இப்ப மூடின கண்களுக்குள்ள வெறுமனே பார்வையை பதியுங்கள். நான் இப்ப இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 5 minutes உள்ள வெறுமனே கண்களை மூடிக்கொண்டு
பார்வை தொடருது. அந்த பார்வை பார்க்கட்டும், பார்க்காம போகட்டும். அந்த பார்வை இருக்குன்றதுல மட்டும் நீங்க இருங்க. அவ்வளவுதான். வேற ஒண்ணுமே வேண்டாம். இதை செய்தீர்களானால் போதும்.
மிக மிக மெதுவாக உள்ளங்கைகளால் முகத்தை தேய்த்து விட்டு கொண்டு கண்களை திற. தைரியமாக, நிதானமாக, பொறுமையாக, நுட்பமாக உள்ளேயே இருக்க பழக ஆரம்பிங்க. டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் ஈவன் வந்து கண்ணை திறந்துக்கிட்டு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல வெயிட் பண்ணும் பொழுது, வேலைகள் முடித்த பிறகு ஃப்ரீயா இருக்கீங்க, நீங்க முதல்ல உட்காந்து கண்ணை மாத்திரம் மூட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னா கண்ணை திறந்துக்கிட்டே கூட நீங்க உள்பக்கம் பார்த்துக்கிட்டு, ஏன்னா மனப்பார்வை இன்னதுன்னு உங்ககிட்ட செட் ஆகி போச்சுன்னா போறோம், உலகத்தையே ஜெயிக்க போகின்றீர்கள். மனமது செம்மையானால் மந்திரம் ஜெபிக்க வேண்டாம். மந்திரம்னு ஒண்ணும் கிடையாது. மனனா திராயத்தே, மனத்தினோட டெபினேஷன் இதுதான், மந்திரத்தோட டெபினேஷன் இதுதான். மனநாத் திராயத்தே மந்திரக. திராயத்தைன்னா காப்பாற்றுவது. மனநாத்துனா என்ன? திருப்பி அதை நினைச்சு 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 உருப்போட அந்த எண்ணமே அந்த ஒலி காப்பாற்றுகின்றதாம். பீஜ மந்திரங்கள் சொல்லுவாங்க, சக்ரீதி கீழகம் கட்டு போடுவாங்க, மந்திர கட்டுன்னு போடுவாங்க. பட் இதெல்லாம் நமக்கு இதெல்லாம் மனதே கிடக்கணும், நம்ம தூக்கத்துல கடந்தே கிடக்கும், பரம்பொருளா கிடக்குங்க. பரம்பொருளா இருக்கிறது ரொம்ப ஈஸிங்க. இந்த இடைப்பட்ட இதுல ஆசைப்பட்டு தான் வந்து மாட்டிக்கிட்டோம். இதெல்லாம் நம்ம வந்து சர்வசாதாரணமா கடந்து விடலாம். தைரியமாக உள்ளே மேலும் உள்ளே செல்லுங்கள். உள் கடந்து விடுவோம். உள் கடந்து கடவுளாகவே இருந்து இங்கு சுகிப்போம், வாழ்வோம் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த அளவில் முடித்துக் கொள்ளுகின்றேன். அடுத்த வெள்ளிக்கிழமைக்குள்ள 15 செட்டிங் போட்டுட்டு வாங்க. குறைஞ்சது 15 செட்டிங்க. பக்கத்துல தலைகாணி கூட்டம் வந்ததுதானே டாப்னு படுத்து அடிக்கடி. சுவாமிஜி சொல்லுங்க சுவாமிஜி, சௌக்கியா ஃபார் பிகினர்ஸ் ரொம்ப சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு சுவாமிஜி. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சி சுவாமிஜி. நீங்க அவ்வளவு அழகா நியூ பார்ன் பேபிஸ்க்கு எடுக்கிற மாதிரி எடுத்து கொடுக்குறீங்க. எனக்கு வந்து அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குது சுவாமிஜி. நான் இப்படி ஃபுல் டே உட்காரேன், நான் அவ்வளவு அழகா இருக்கேன். எனக்கு பகல்ல எந்த டிஸ்டர்பன்ஸுமே இல்லை. இது வந்து பரம்பொருள் வந்து கிரியேட் பண்ணது. இப்ப ஒரு 20 பேர் நியூ பிகினர்ஸ் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா இந்த வருஷம் எண்டுக்குள்ள அப்படியே நம்ம ஜூமே ஃபுல்லா இன்னும் சுவாமிஜி. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சுவாமிஜி. அம்சவேணி அவங்களுக்கு மிக்க நன்றி, மிக்க நன்றி அம்சவேணி மேடம். நீங்க ரொம்ப அழகா வந்துட்டு ரொம்ப கேஷுவலா பண்றீங்க மேம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. டென்ஷனே இல்லாம உங்களுக்கு கடமைகள் எல்லாம் முடிஞ்சது. ரொம்ப கேஷுவலா பண்றீங்க. எங்களுக்கு கடமைகள் எல்லாம் சீக்கிரம் முடியணும். குருவர்களால கடமைகள் முடிஞ்ச உடனே நானும் இதுதான் இப்பதான் போர்டு வைக்கிறதுக்கு நான் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறேன். ஆனா எல்லாத்தையும் குருஜி வந்து எல்லாம் பண்ணி கொடுப்பாரு. எனக்கு ரொம்ப தீவிரமா அவர்தான் பண்ணி கொடுப்பாரு. கூடிய சீக்கிரம் நம்ம இந்த கோயம்புத்தூர் வந்து கொங்கு மண்டலம் வந்து கண்டிப்பா ரமண மகரிஷியோட ஆக்குப்பையில வந்துரும். எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்கு. தேங்க்யூ சுவாமிஜி. நீங்க இல்லாம இது நடக்கவே நடக்காது குருஜி. நன்றி நன்றி அம்மா, ரொம்ப எல்லாம் சேர்ந்து செய்வோம். கண்டிப்பா அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. நீங்க இந்த பிகினர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ சோ மச். முடிச்சுக்கலாமா குருஜி? ரொம்ப நன்றி குருஜி, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி குருஜி. கேம்ப் ஆரம்பிங்க குருஜி, எல்லாம் வரோம், நாங்க எல்லாம் வரலாம். ஆமா, ஆல்மோஸ்ட் அதுக்குதான் இந்த ஒர்க் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கோம். பெயிண்டிங் ஒர்க் அது இதெல்லாம் ஃபைனல் லேப்ல இருக்கு. அப்புறம் பெட் போட்டு கட்டிட்டு எல்லாம் இது பண்ணிட்டாருன்னா உடனே அனௌன்ஸ் பண்ண வேண்டியது. நேர்ல அதான் நான் சொல்லியிருக்கேன், நேர்ல வந்து குருஜி பாருங்க, அதனுடைய மகத்துவமே தனி அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் குருஜி. அதனால எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு வரேன் குருஜி, நான் அவசியம் கூட்டிட்டு வரேன் குருஜி. ஆமா, எல்லாரையும் டீமா அழிச்சிட்டு வாங்க. ஆமா, சரி. 5 டேஸ் கேம்ப்ல எப்படி வந்து அந்த உள்ள பார்வை வந்து எப்படி ஸ்திரமா வச்சுக்கிறது அப்படின்றதுல உரம் பெற்றுருவாங்க அத்தனை பேரும். சரிங்க, நல்லதுமா. பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்கள்.
நன்றி ஆமா நன்றி இவங்களும் நீங்களும் ஆரம்பிச்சிருங்க. சாந்திமாவை அப்படியே தொடர்ந்து அம்சவேணியும் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு சென்டர் ஆரம்பிச்சு. ஆமா ஆமா அன்பர்கள் அனைவரும் கண்டிப்பா 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 ஒரே சூம்ல அப்படியே லிங்க் ஆயிடலாம். வேற ஒண்ணும் ஆமா ஆமா உங்க கீழே ஆமா கண்டிப்பா உங்க ஆர்கனைசேஷன் உங்க ஆர்கனைசிங்ல வந்து ஒரு கீழே எத்தனை பேர் வராங்களோ அத்தனை பேரையும் வச்சு இதே டைம் 4 o'clock ஆரம்பிச்சு இதே மாதிரி முடிச்சு அப்படியே அங்கங்க ஃப்ரம் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் அப்படி பண்ணி பண்ணப்போ நல்லதுமா. பரிபூர்ணா சின்ன சின்ன புக்ஸ் எல்லாம் சீக்கிரம் ரெடி பண்ணி கொடுங்க. ஆமா ஆமா இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிட்டு இருக்கேன். இந்த சொரூபமலைன்னு ஒரு புத்தகம் கொடுத்தோம், அது இது போயிட்டு இருக்கு. அப்புறம் இந்த இது வந்து முக்கியமா நீங்க ஏதோ புக் இட்டு இருந்தீங்க, அதை வரவழைக்கணும். அப்புறம் அருணாச்சல ஆன்ம விஞ்ஞானம் சொல்லிட்டு 1.25 அடியில குரல் மயமாக எழுதி இருக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த புஸ்தகமும் நீங்க வேணும்னா நம்ம அனுப்பிச்சு வைக்கலாமா சாந்திமா? உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வச்சிடறோம். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குல்ல. நீங்க இத்தனை புத்தகம் வேணும்னு சொல்லுங்க, அத்தனை புத்தகம் அனுப்பிச்சு வச்சிடறோம். சரியா? சரி குருஜி, நான் கேட்டுக்கிறேன் குருஜி. நன்றி கேட்டுங்க. நன்றி நன்றி குருஜி. நன்றி நன்றிமா. நன்றி. ஆசீர்வாதங்கள்.